He delights in giving you health. He delights in giving you life. He delights in becoming your life. As you feed upon Him, He becomes your life. Let me read to you from John chapter 6 and verse 57. As the living Father sent me, and I live because of the Father, so he who feeds on me will live because of me. Can you put it in the TPT, please? He who feeds on me will live because of me. The Father of life. Can we all read this together? The Father of life sent me, and He is my life. In the same way, the one who feeds upon me, I will become his life. Can you read that again? The Father of life sent me. Read it aloud. Life sent me, and He is my life. In the same way, the one who feeds upon me, I will become his life. In the same way, the one who feeds upon me, I will become his life. I will become his life. Can you translate in Tamil? பிதா என்னை அனுப்பினார், அவரே என்னுடைய ஜீவனாய் இருக்கிறார். அதே போல என்னை பருகுகிறவன் என்னால் ஜீவிப்பான். He who feeds upon me shall. Can you distribute communion, please? என்னை புசிக்கிறவன், I will become his life. நான் அவனில் ஜீவனாயிருப்பேன். You have a promise here. இங்கே ஒரு வாக்குத்தத்தம் உங்களுக்கு இருக்கிறது. I will become his life is what the Father is telling you. நான் அவனுடைய ஜீவனாய் இருப்பேன் என்று பிதா சொல்கிறார். If he is my life, there are things in my body that cannot be, that actually is not. அவர் என்னுடைய ஜீவனாய் இருந்தால் சில காரியங்கள் இருக்க முடியாது. David Oyedepo says, the doctor once told him, you're having high blood pressure, sir. டேவிட் ஓயடோபோ பார்த்து ஒரு டாக்டர் உதர சொன்னாராம், உங்களுக்கு பிளட் பிரஷர் ரொம்ப ஹையா இருக்குன்னு சொன்னாங்களாம். He said, no, I don't have, not mine. அவர் சொன்னாராம், அதை நான் ஒத்துக்கிறது இல்ல, ஏன்னா அது என்னோடது கிடையாது. அது ஏன் blood pressure இல்ல சார். You're having high blood pressure. அது ஏன் blood pressure இல்ல சார். You're having sugar. அது ஏன் sugar இல்ல சார். His life is your life. அவருடைய ஜீவன் உங்களுடைய ஜீவன். His life is my life. அவருடைய ஜீவன் என்னுடைய ஜீவன். Ask the Father to give you revelation light about this verse. இந்த வசனத்தை கொடுத்து வெளிப்பாட்டின் வெளிச்சம் தரும்படியாய் பிதாவிடத்தில் கேளுங்க. In the same way, he who feeds upon me, I will become his life. அதே போல என்னை புசிக்கிறவனுக்கு நானே ஜீவனாயிருப்பேன். This is the body of Jesus. This is the blood of Jesus. இதுவே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம், இதுவே இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய இரத்தம். And as you are partaking of this, நாம் இதை புசிக்கும் போது see his life becoming your life. அவருடைய ஜீவன் நம்முடைய ஜீவனாவதை பாருங்கள். Let's partake together. சேர்ந்து பங்கெடுப்போம். As what you have partaken enters your body and becomes one with your body, see, use your imagination and see the life of God becoming one with your body. நீங்கள் புசித்த இந்த காரியம் உங்கள் சரீரத்துக்குள்ளாக சென்று ஒன்றாவதை நீங்கள் யூகித்து பார்க்கும்போது அவருடைய ஜீவன் உங்களுக்குள்ளே ஒன்றாயிருப்பதை பாருங்கள். You will feel like laughing at some reports. சில ரிப்போர்ட்ஸை பார்த்தா உங்களுக்கு சிரிக்கிறோம் போல தோணும்.
You will find strength, rejuvenation. நீங்கள் புதுப்பிக்கப்பட்டு பலவானாய் மாறுவீர்கள். Amen. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, religion is injurious to health. மதமானது உடலுக்கு கேடு விளைவிக்கும். என்னுடைய இந்த என்டையர் ஜேர்னி நம்ம இந்த ரிலீஜியஸ் மைண்ட் செட்ல இருந்து என்னை வேக்கப் பண்ணி கொண்டு வந்த மெசேஜே ஆண்ட்ரூ மார்க்கோட காட் வாண்ட்ஸ் யூ வெல் அப்படின்ற மெசேஜ் தான். The message that shook me and brought me into a transformative journey from the religious mindset to the kingdom mindset is the book called God Wants You Well. அதில் அவர் ஒன்றும் சொல்லியிருக்க மாட்டாரு, காட் வாண்ட்ஸ் யூ வெல் அப்படி சொல்லி பாருதே. எனக்கு பெரிய ஷாக் ஆயிடுச்சு. பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னா நம்ம பார்த்துக்கோங்க எவ்வளோ எப்படி இருந்திருக்கோன்ட்டு. You would not have written anything so well, but he would have just said God wants you well. That itself was a shocking statement for me. நம்ம பேசுகிற மாதிரி பயம்புறுத்தும் டாக்டர்லாம் அவர் பேசல. அவர் வந்து சிம்பிளாக வந்து I want you to know that God wants you well. அவ்வளோதான் சொன்னார். God is not the reason for any sickness in your life. You know, He is not going to give you. But once you believe. தேவன் வியாதிக்கு காரணம் அல்ல, உங்க வாழ்க்கையில வியாதி இருக்குன்னா அதுக்கு தேவன் காரணம் அல்ல, நீங்கள் சுகமா இருப்பதை தேவன் விரும்புகிறார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வார். This is a brand new teaching ஆரம்பிப்பாரு. ஆனா இது ஒரு புதிய செய்தி தொடர் அப்படின்னு சொல்லி he will tell every time. அவர் 40 வருஷமா ஒரே செய்தி தான் பேசுறாரு. For the past 40 years he's been speaking on only one subject. ஆனா பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, அந்த ஒரு செய்தி புரிஞ்சதுனா tell the person next to you if you understand that one message. உன் வாழ்க்கை நீ இப்ப இருக்கிற மாதிரி என்ன செய்ய மாட்ட, இருக்க மாட்ட. என்னன்னா மதமுடைய பெரிய பிரச்சனை என்னன்னா, யார் நமக்கு ஒரே ஹெல்ப்போ அவர் தான் உன் பிரச்சனைக்கு காரணம்னு ஒன்று நம்ப வச்சிருவானுங்க. The problem with religion is it would convince you to say, who is the solution? That say he will convince you to say that he is the problem. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, ஆண்டவர் உனக்கு பிரச்சனை, ஆண்டவர்னால தான் உனக்கு பிரச்சனை அப்படின்னு வர எந்த தாட்டுமே அது வந்து பிசாசிலிருந்து வருகிற சிந்தனையா இருக்குன்னு சொல்லு. Any thought that comes into your mind saying that God is the reason or God is the cause of this problem is the thought that is coming from the devil. Wonderful. இதுல என்ன இந்த டெஸ்டிமனி எல்லாத்துலேயும், ஸோ ஓகே, anything related to cancer or any terminal disease, உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க உங்கள் ஃபேமிலியில் யாராவது இருக்காங்க அப்படின்னா எந்திரிச்சு நில்லுங்க. இந்த 2 சாட்சியினுடைய வல்லமை உங்களுடைய வாழ்க்கையில கிரியை செய்ய இந்த சாட்சிகளே போதுமானதா இருக்கிறது. Anybody in your family suffering from cancer or any terminal diseases, this testimony that was shared here today has the power to destroy that doesn't work in their life. So if you have people like that, you or your family members, please stand up. கரங்களை உயர்த்தி அவங்களுக்கு நேராக நன்றி செலுத்தும். ஆண்டவரே, இவர்களுடைய வாழ்க்கையில நீர் உண்மையுள்ளவராக இருந்தது போலவே, இவருடைய வாழ்க்கையில உம்முடைய வார்த்தை உண்மையுள்ளவராக இருந்தது போலவே, இங்க நிக்கிற யாருக்கு ரெப்ரசன்ட் பண்ணி இங்க நிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க எந்த இடத்துல இருந்தாலும், உலகத்துல எந்த பகுதியில் இருந்தாலும், எந்த ரூம்ல இருந்தாலும் உம்முடைய ஜீவன் பாய்ந்து செல்வதாக, உம்முடைய ஜீவன் அந்த அறைக்குள்ளாய் பாய்ந்து செல்வதாக. ரைட் நவ அவருடைய சரீரத்துக்குள்ளாய் உம்முடைய ஜீவன், நித்திய ஜீவனின் வல்லமை பாய்ந்து செல்வதாக. We release the power of the eternal life to enter into the bodies of these people whom they are representing, and they are standing here. We rebuke that spirit of death and we speak life and life to the fullest in the name of Jesus. Shall we all put our hands together and celebrate? Amen. 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 Wonderful. The year 2024 is the year of resting in His presence. Touch 3 people and say resting in His presence. 2024ஆம் ஆண்டு அவருடைய பிரசன்னத்திலே இளைப்பாறுகிற ஆண்டு. Rest in His presence. அவருடைய பிரசன்னத்திலே இளைப்பாறுங்கள்.
The Lord replied, my presence shall go with you and I will give you rest. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. The Lord replied, my presence shall go with you and I will give you rest. கர்த்தர் பிரதியுத்தரமாக, என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக செல்லும், நான் உனக்கு இளைப்பாறுதல் தருவேன். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க. இந்த வருடம் என்ன சவாலா இருந்தாலும் ஆண்டவரே அதற்கு பிரதியுத்தரமா இருப்பார். Whatever the challenges that will come through this year, God will be the reply for it. அவரே பிரதியுத்தரமா இருப்பார். He will be the reply to it. அவருடைய பிரதியுத்தரம் என்னவா இருக்குன்னா, என் பிரசன்னம் உன் கூட இருக்கும், நான் உனக்கு என்ன செய்றேன், இளைப்பாறுதல் தருகிறேன். What will be his reply? My presence shall go before you and I will give you rest. Touch 3 people and say, the Lord's presence will give you rest. 3 பேர் தொட்டு சொல்லுங்க, கர்த்தருடைய பிரசன்னம் உங்களுக்கு இளைப்பாறுதலை தரும். நம்ம லாஸ்ட் போன வாரம் 2 days வந்து Hebrews 4ல நிறைய வசனங்கள் பார்த்தோம். Last 2 days we saw a lot of scriptures in Hebrews 4. ஆறாம் வசனத்திலிருந்து வாசிக்கலாம். From verse 6, Hebrews chapter 4 verse 6 onwards. Since therefore it remains that some must enter it, and those to whom it was first preached did not enter because of disobedience. Again he designates a certain day, saying in David, today, after such a long time, as it has been said, today if you will hear his voice, do not harden your hearts. Look at somebody and say, today if you hear his voice, do not harden your hearts. ஆகையால் சிலர் அதில் பிரவேசிப்பது இன்னும் வரப்போகிற காரியமாக இருக்கிறபடினாலும், சுவிசேஷத்தை முதலாவது கேட்டவர்கள் கீழ்ப்படியாமையினாலே அதில் பிரவேசியாமற் போனபடினாலும், இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களாகில் உங்கள் இருதயங்களை கடினப்படுத்தாதிருங்கள் என்று வெகு காலத்துக்கு பின்பு தாவீதின் சங்கீதத்திலே சொல்லியிருக்கிறபடி இன்று என்று சொல்வதனாலே பின்னும் ஒரு நாளை குறித்திருக்கிறார். For if Joshua had given them rest, then he would not afterward have spoken of another day. யோசுவா அவர்களை இளைப்பாறுதலுக்கு உட்படுத்தி இருந்தால் பின்பு அவர்கள் வேறொரு நாளை குறித்து சொல்லியிருக்க மாட்டாரே. Let's all read verse 9 and 10 together. 9-10 ஆகிய வசனங்களை சேர்ந்து வாசிப்போம். There remains therefore a rest for the people of God, for he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his. One more time. There remains therefore a rest for the people of God. One more time. There remains therefore a rest for the people of God. Verse 10. For he who has entered his rest has himself also ceased from his works as God did from his. ஆகையால் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இளைப்பாறுகிற காலம், எல்லாரும் சேர்ந்து படிங்க. ஆகையால் தேவனுடைய ஜனங்களுக்கு இளைப்பாறுகிற காலம் இனி வருகிறதா இருக்கிறது. ஏனெனில் அவருடைய இளைப்பாறுதலில் பிரவேசித்தவன் தேவன் தம்முடைய கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்தது போல தானும் தன் கிரியைகளை முடித்து ஓய்ந்திருப்பான். தமிழ்ல சொதப்பிட்டாங்க. இனி வருகிறதா இருக்கிறதுன்றது இல்ல, இன்னுமே இருக்கு. Not a rest that is coming, there is a rest that is already there. இன்னுமே அவங்களுக்கு என்ன இருக்கு? ஒரு இளைப்பாறுதல் இருக்கு. அப்படிதான் அந்த வசனம் இருக்கணும். Therefore there remains a rest for the people of God. ஒரு இளைப்பாறுதல் ஏற்கனவே இருக்கிறது தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்காக. இனி வரதா இருக்குன்னா, இனி வரதா இருக்குல்ல எப்படி நுழையிறது? நம்ம நொலன்னு வா அதிகாரம் ஃபுல்லா பேசிட்டு இனிமேல தான்ப்பா வரும்னா அப்புறம் என்ன இது? நம்ம ஆட்கள் பிரசங்க மாதிரில இருக்கு. The whole chapter is talking about enter into his rest, enter into his rest. But when we talk about entering into his rest, if the rest is coming on a later day, then how can we enter into that rest? என்ன சொல்றாருன்னா, ஜனங்கள் யோசுவா வந்து எங்க கொண்டு போனாரு? ஜனங்களை கானானுக்கு கொண்டு போயிட்டாரு. கானான் கொண்டு போன பிறகு பல நூறாண்டு வருஷங்கள் கழிச்சு தாவீது திரும்ப சங்கீதத்தில் என்ன சொல்றாரு? இன்றைக்கு அவருடைய சத்தத்தை
கேட்பீர்களாகில், நீங்க உங்க இருதயத்தை என்ன செய்யாதீங்க, கடினப்படுத்தாதீங்கன்னு தாவீது சொன்னதுனால, அப்படின்னா யோசுவா அவங்கள வெறும் வாக்குத்தத்தம் பண்ணப்பட்ட தேசத்துக்கு தான் கொண்டு போனான ஒழிய தேவனுடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள கொண்டு போகல. அந்த இளைப்பாறுதல் நமக்குன்னு இன்னைக்கு இருக்கிறனால இன்னைக்குமே அந்த இன்விடேஷன் வேலிடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதுறாரு. So the scripture is saying Joshua led people to the promised land, which is Canaan, but after 100 years David writes in his psalm saying, if you hear his voice, do not harden your heart, and he talks about a rest there. So the author of Hebrews is saying, therefore there remains a rest for the people of God, and you can still enter into that rest which Joshua had not led the people into. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நமக்குன்னு ஒரு இளைப்பாறுதலின் மண்டலம் இருக்கு. Tell the person next to you, there is a realm of rest that is available for us. 11ஆம் வசனம், let us therefore be diligent to enter that rest, lest anyone fall according to the same example of disobedience. ஆகையால் அந்த திஷ்டாந்தத்தின்படி ஒருவனாகிலும் கீழ்ப்படியாமையினாலே விழுந்து போகாதபடிக்கு நாம் இந்த இளைப்பாறுதலில் பிரவேசிக்க ஜாக்கிரதையாய் இருக்க கடவோம். Put from verse 9 onwards in the Passion Translation. So we conclude that there is still a full and complete rest waiting for believers to experience. Tell this to people. So we conclude this, there is still a full and complete rest waiting for believers to experience. நம்ம என்ன முடிவுக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா, ஒரு முழுமையான ஒரு பூரணமான இளைப்பாறுதல் விசுவாசிகள் அதை அனுபவிப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கிறது. There is a full and complete rest still available for you to experience. ஒரு முழுமையான ஒரு பூரணமான ஒரு இளைப்பாறுதல் நீங்கள் அனுபவிப்பதற்காக உங்களுக்காக அது காத்து கொண்டிருக்கிறது. உங்களுக்கு புரியலங்க, நீங்க ஏதோ பஞ்ச் பாயிண்ட் இனிமேல் தான் வரும்னு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க. முடிஞ்சிருச்சு பஞ்ச் பாயிண்ட், சரிங்களா? என்னது? There still is a full and complete rest waiting for believers, waiting for you to experience. There is a full and complete rest still waiting for you to experience. ஒரு முழுமையான ஒரு பூரணமான இளைப்பாறுதல் விசுவாசிகளாகிய நீங்கள் ஒவ்வொருத்தரும் அனுபவிக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்காக அது காத்து கொண்டிருக்கிறது. The next verse, as we enter into God's, what is it called? Faith rest life. What is this life called? Faith rest life. தேவனுடைய விசுவாசமான இளைப்பாறுதலான ஜீவனுக்குள்ளாக பிரவேசிக்கும் போது we cease from our own works, just as God celebrates his finished works and rests in them. தேவன் தன்னுடைய கிரியைகளை செய்து முடித்து அதை எப்படி கொண்டாடி இளைப்பாறினாரோ, நாமும் நம்முடைய கிரியைகளில் இருந்து ஓய்ந்திருந்து கொண்டாடுவோம். பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவர் உன்னை வாழும்படியா அழைச்சிருக்கிற வாழ்க்கை என்ன வாழ்க்கைனா, விசுவாசத்தினால் வரும் இளைப்பாறுதலின் வாழ்க்கை. The life that God has called you to live is the faith rest life. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, கேளுங்க, எப்படி இருக்கு உங்க ஹார்ட்? Ask the person next to you, how is your heart doing? அப்படியே தான் இருக்கானோ? அப்படின்ற மாதிரி இருக்குன்னா இன்னும் நீங்க எதுக்குள்ள நுழையலன்னு அர்த்தம்? faith rest life குள்ள நுழையலன்னு அர்த்தம். If it is still showing different emotions, different voices, then you have not entered into the faith rest life. இந்த டெஸ்டிமனிலலாம் என்ன ஒரு முக்கியமான காரியத்தை நீங்க தப்பா புரிஞ்சிக்க கூடாதுன்னா, what you should not misunderstand from this testimonies is, டாக்டர்ஸ் ரிப்போர்ட் உங்களை ரெஸ்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியாது. The report of the doctor cannot bring you into a rest. டெஸ்டிமனி வந்து ஃபைனலா ரிப்போர்ட் நில்லுன்னு வந்துருச்சு அப்படின உடனே தான் நமக்கு கையை தட்டுவானுங்க. Only when we say the report became nil, that's when our people will clap the hands and celebrate. புரியுதுங்களா?
ஏன் அந்த பாயிண்ட்ல தான் கை தட்டுறாங்க? தட்டுறாங்க இல்ல, தட்டுறீங்க. Why you guys are clapping at that point? நமக்கு கடைசியில ரெஸ்ட் தரது எதுவா தான் இருக்குது? அந்த ரிப்போர்ட் இப்ப அப்படின்னு டாக்டர் தராங்கன்னு சொல்லும் பொழுதுதான் நம்ம ஹார்ட் எதுக்குள்ள வருது? ரெஸ்ட்டுக்குள்ள வருது. அப்பதான் நம்ம கம்ப்ளீட்டட்னு நினைக்கிறோம். அதனாலதான் அந்த பாயிண்ட்டை செலிப்ரேட் பண்றோம். ஆனா அந்த பாயிண்ட்டுக்கு நீங்க வர்றதுக்கு முன்னாடியே வார்த்தையினால ரெஸ்ட்டுக்குள்ள வந்தாதான் அந்த பாயிண்ட்டையே பார்க்க முடியும். We are celebrating a point which says when the doctor's report say it is nil, we celebrate for that point. But they should have received the word in their heart and entered into a faith-rest life. That is when they will be able to come to a point and receive the report from the doctor saying it is nil. By his stripes you are healed. என்னுடைய தழும்புகளினாலே நீங்கள் குணமானீர்கள் அப்படின்ற வார்த்தை நமக்கு என்ன தர மாட்டேது? ரெஸ்ட் தர மாட்டேது. அதனால என்ன? டாக்டர் இப்படி இல்ல சொல்றாரு அப்படின்னு தான் மைண்ட் ஓடிக்கிட்டே இருக்கு. When we read the scripture, it says by his stripes you were healed. That scripture is not giving you rest. The report of the doctor still keeps running in our mind. இன்னும் வலி இருந்துகிட்டே தானே இருக்கு. I still have pain. இன்னும் என் பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட் இப்படியே தான் இருந்துகிட்டு இருக்கு. I still see my bank statement which is nil. இன்னும் ஆமா 1000 வசனங்கள் இருக்கு, 1000 வாக்குத்தத்தங்கள் இருக்கு, அதெல்லாம் நல்லா தான் இருக்குது. ஆனா என்னுடைய சூழ்நிலைகள் இன்னும் எதுவும் மாறாம இருக்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டே இருக்கும் பொழுது இன்னும் எதுக்குள்ள நுழையாமவே இருக்கிறோமா? ரெஸ்ட்டுக்குள்ள நுழையாமே இருக்கிறோமா? இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் ஆமா கொடுத்துட்டேன்றீங்க, அங்க போய் பாத்தீங்கன்னா அப்படியே பெருசா நிக்கிறானுங்க. இன்னும் we hear these promises and we say, oh, there are so many good promises, but you look at my circumstances, it's still not changed. And we keep quoting the Israelites saying, see, the Israelites kept saying, you said you're given the land, but we see giants there. I will give you the land ன்னு சொல்லல. See, I have given you the land. இதோ தேசத்தை உன் கையில என்ன செஞ்சேன்? கொடுத்தேன் அப்படின்னு உடனே இவனுங்க என்ன நினைச்சானுங்க? போய் பார்த்தா பப்பரகாடின்னு இருக்கும் போல இருக்கு, சும்மா போய் உட்காந்துக்கலாம் போல இருக்கு அப்படின்னு நினைச்சு உள்ள போனா அவங்க எல்லாம் எப்படி இருக்கானுங்க? ராட்சதர்கள் மாதிரி தும் நடந்துட்டு இருக்கானுங்க. உடனே இவனுக்கு வெளியே என்ன சொல்லிட்டானுங்க? இவர் பேசாம கொடுத்தேன்னு இருக்காரு, அது இப்போதைக்குள்ள நம்ம கைக்கு வர்ற மாதிரி தெரியல அப்படின்ட்டாங்க. God said, I have given the land to you, and therefore they thought they will have an empty land with no giants and nothing. But when they saw giants, they were so scared and said, God said he will give, but there are so many giants, we can't win over them and we will die before them. So அவர்களுக்கு எந்த வார்த்தை ரெஸ்ட் கொண்டு வரல? இதோ இந்த தேசத்தை உன் கையில கொடுத்தேன்ற வார்த்தை அவங்களுக்கு என்ன செய்யல? கொண்டு வரல. அந்த வார்த்தை வெறும் ஜாஷுவா காலேபோட இருதயத்துல மாத்தம்தான் எது கொண்டு வந்துச்சு? ரெஸ்ட கொண்டு வந்துச்சு. அதனால அவங்க சொல்லிட்டானுங்க, கொடுத்துட்டாரு, இது ஈஸி அப்படின்ட்டான். See, I have given you the land. That word did not bring a rest to all the other people who went apart from Joshua and Caleb. For Joshua and Caleb, that word gave them rest, and therefore they said, oh, it's very easy and we will possess the land. So இந்த ஜர்னில நீங்க போயிட்டே இருக்கும்போது எதை நீங்க உங்களுக்கு ரெஸ்ட் தர மேட்டரா வேல்யூ பண்றீங்கன்றது ரொம்ப 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 முக்கியம். So as you move in this journey, what you value that gives rest to you, that is very very important. இது மாறுச்சுனா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன், அது மாறுச்சுனா சந்தோஷமா இருக்கேன், இதுக்காக நான் ஜெபம் பண்ணிட்டே இருக்கேன். இந்த ஒரு மேட்டர் மாத்திரம் நடந்துருச்சுனா, இந்த ஒரு இண்டிகேட்டர் மாத்திரம் மாறிடுச்சுனா, இது ஒரு I'm praying for such a thing, if this changes, or I'm praying for this indicator to show like this, if this changes, I will come into rest. If you're saying like that. இங்கிலீஷ்ல ஒரு பழமொழி இருக்கு, என்னது? You are putting the cart before the horse. You're putting the cart before the horse. What does that mean? குதிரை மாட்டு வண்டி முன்னாடி இருக்குமா, மாடு முன்னாடி இருக்குமா? மாடு முன்னாடி இருக்கணும், மாடு தான் இழுத்துட்டு போகணும். மாடுக்கு முன்னாடி மாட்டு வண்டியை மாட்டிக்கிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த மாதிரி தான் எதை ரெஸ்ட்டுக்கு நீங்க உங்க மனசுல வர விடுறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். வார்த்தை ரெஸ்ட் கொண்டு வராம மேனிஃபெஸ்டேஷன் தான் ரெஸ்ட் கொண்டு வருதுன்னா, நீங்க எதை தூக்கி முன்னாடி விட்டீங்க? வண்டியை தூக்கி மாட்டுக்கு முன்னாடி விட்டீங்கன்னு அர்த்தம். So what brings you rest is very very important. If the word does not bring you rest, and if the manifestation is the one that gives you rest, then you have put the cart before the horse.
அடுத்து என்ன போட்டிருக்கு? கொஞ்சம் சத்தமா தான் படிங்க. For he who has entered his rest. அவருடைய இளைப்பாறுதலில் பிரவேசித்தவன். The invitation is not just to rest. The invitation is not just to enter into rest. The invitation is enter into the rest of God. நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற அந்த அழைப்பு வெறும் இளைப்பாறுதலுக்குள்ள வாங்கன்றது இல்ல, தேவனுடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ளே பிரவேசியுங்கள். வெறும் ரெஸ்டுக்குள்ளவான்னு மாத்திரம் ஆண்டவர் சொல்லல, ஏன் ரெஸ்டுக்குள்ளவான்னு சொல்றாரு. God is not inviting you into a rest, but he is inviting you into his very own rest. புரியுதுங்களா நான் பேசுறது? அவருடைய ரெஸ்ட், அவர் வந்து ஒரு மேட்டரை முடிச்சதா பார்க்கறனால தான் அவர் என்ன பண்றாரு? ரெஸ்ட் பண்றாரு. Since he sees his work is finished, that's why he rests. அவர் டயர்டா இருக்கனால ரெஸ்ட் எடுக்கல, அவர் ஒரு மேட்டரை முடிச்சதுனால தான் ரெஸ்ட் பண்றாரு. அவர் ஒரு மேட்டரை முடிச்சதா பார்க்கறனால ரெஸ்ட் பண்றாருல, அதுக்குள்ள வான்னு சொல்றாரு. He is not resting because he is tired. He has finished his work, therefore he is resting. So he is calling you to come and enter into that work. In fact, அவர் ரெஸ்டுக்குள்ள வந்ததுனால வேலை பண்ணாம இல்ல, வேலையை முடிச்சதுனால தான் ரெஸ்ட் எடுக்கிறாரு. Because he is in rest, he is not like he is not working. Since he has finished all his work, he is resting. இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பண்ணும்போது சில நேரம் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணிருப்பாங்க? மக்கள், லேபரர்ஸ் ரெஸ்ட் பண்ணிருப்பாங்க. அவங்க ஏன் ரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க? டயர்ட்னால, வேலை முடிஞ்சதுனால இல்லை, முடியக்கூடாதுன்றதுனால. சரிங்களா? 3 நாளில் முடிய வேண்டிய மேட்ரு எத்தனை நாள் ஆகும்? அப்படி ஆகும். அதனால அவங்க ரெஸ்ட் எடுப்பாங்க. அந்த மாதிரி ஆண்டவர் ரெஸ்ட் எடுக்கல. If you come and see during construction phases, you will see a lot of laborers taking rest. It is not because they have finished the work, because they are tired, they are taking rest. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, ஆண்டவர் வேலையை முடித்ததனால ரெஸ்ட் எடுக்கிறார். Tell the person next to you, God is taking rest because he has finished the work. யோசித்து பாருங்களேன். இது இப்ப தயவு செய்து இந்த பூமி வந்து 6000 வருஷம் அப்படின்னு மாத்திரம் வெளியே சொல்லாதீங்க. பைபிள் அப்படி போடல. ஏன்னா உங்களை மாதிரி இருக்கிறதுனால எங்களுக்கெல்லாம் கெட்ட பேர் ஆகுது. பூமி 6000 வருஷம்ட்டு பைபிள் எங்கேயும் போடல. Nowhere in the Bible it's written the earth is for 6000 years, has been for 6000 years. அதே மாதிரி பூமி எத்தனை வருஷம்னு பைபிள் போடல. ஏன்னா அது ஒரு தேவையில்லாத ஆணி. அதனால அதை பற்றி பைபிளில் போடலை. The Bible does not record how long the earth was, so that is not so very important information for us. So நீயா கால்குலேட் பண்ணி அது எத்தனை பில்லியன் வருஷமா இருந்ததுன்னு சொன்னாலும் ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. So if you do your own interpretation and calculation and put a number to it, it's okay. ஏன்னா நீயே 10 வருஷம் கழிச்சு அந்த நம்பரை மாத்திடுவ. சரி, அதனால நீ ஏதாவது ஒரு இதுக்கு மாத்திட்டே வா, நான் அவங்களுக்கு ஃப்ரீயா விட்டுலாம், அது பிரச்சனை இல்லை. ஆனா எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்னாடி இது என்ன செஞ்சாரு? இந்த பூமியை உண்டாக்குனார்ல. உண்டாக்குனதிலிருந்து இன்ன வரைக்கும் சார் ஒரு தடவை கூட அவர் வெளியே வந்து சூரியனே வெளியே வான்னு திரும்ப சொல்ல வேண்டியதே இல்லை. Long ago, so long ago he created the earth. Not for once he had to come out and tell to the sun, come out and shine. ஒரு நாள் கூட நீ இவ்வளோ பீஃப் தின்றுக்கான், இவன் இவ்வளோ தின்ன பிறகு கூட ஆண்டவர் ஒரு நாள் கூட வந்து மாடுகள் உண்டாவதாக அப்படின்னு அவரு சொல்ல தேவையில்லை. இவன் இவ்வளோ சாப்பிட்டாலுமே அது இருந்துகிட்டே இருக்கு. பாருங்க ரோடு ஃபுல்லா தான் கிடக்கு. இவனும் எவ்வளவா சாப்பிட்டு தான் பார்க்குறேன். This guy here, he has eaten a lot of beef. But still see, there is a lot of production of beef that's there. And God never once had to come out and say, let there be more cows. எதையுமே அவர் ரிப்பீட்டே என்ன செய்ய தேவையில்லை, பண்ண தேவையில்லை. எவ்வளோ நம்ம வந்து அப்படி இப்படி குட்டிகரணம் அடிச்சு இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்து ஒரே ஒரு ஆண்டவர் கொடுத்த ஒரே ஒரு கமாண்ட்மெண்ட்டை தான் சீரியஸாக எடுத்திருக்கோம். பழகி பெருகு. என்னம்மா பெருகு? நீங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க்ல ஓடிக்கிட்டு இருக்காங்க. அப்படியே திரும்பி பார்த்தா எவனுமே போட்டிக்கே வரல. எல்லாம் போட்டி விட்டே வீட்டுக்கு போயிட்டானுங்க சைனாலாம்.
அவனுங்களுக்கு இப்போ சைனால வேற பிரச்சனை ஆயிடுச்சு தெரியுங்களா? பிள்ளைங்களே இல்லை, அவங்க வேற பிரச்சனையில் போய்கிட்டு இருக்காங்க. இப்போ எதுக்கு இந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்தோம்? இவ்வளோ பேர் இருந்துமே பூமிக்கு தேவையான எல்லா மேட்ரையும் உள்ள வச்சு அவர் அன்னைக்கே செஞ்சு முடிச்சுட்டு தான் ரெஸ்ட் எடுத்திருக்காரு. The one thing that we have taken very seriously in God's command is to be fruitful and multiply, and we have spread across the whole globe and we have almost filled it, but still there is no lack of resources. God has already fulfilled all the resources, kept it inside even before the foundations of the earth, and he has finished it all, and therefore he is resting. நல்லா உக்ரான காரணங்களா நம்ம பூமியை பாதுகாக்கணுமா, ஓஷனை பாதுகாக்கணுமா, மரம் வளங்களை பாதுகாக்கணுமா? கண்டிப்பா பாதுகாக்கணும். ஏன்னா நம்ம தான் இந்த ஆண்டவர் இங்க என்ன வச்சிருக்காரு, உக்ரானக்காரங்களா வச்சிருக்காரு. ஆனா அந்த நரேட்டிவ் இல்லாம லெஃப்ட் விங் அஜெண்டா வந்து ஐயோ ஆக்சிஜன் இல்லாம போயிருச்சு, ஐயோ ஓட்டம் விழுந்துருச்சு, ஐயோ அப்படின்றானுங்கல்ல. கவலையே படாதீங்க, நீ என்னதான் பண்ணாலும் பூமிக்கு தேவையான ஆக்சிஜனை மொத நாளே அவர் வச்சுதான் ரெஸ்டுக்குள்ள போனார். No matter what, the left-wing scientists are saying, oh, the earth is suffering and this and that, even though I believe that we are supposed to be wise stewards of the earth, managing all the resources well, don't worry, the planet has enough resources for all the billions of people that would ever be, even in the future, because God has completed his work. God has completed. Slap somebody and say, God has completed his work. பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க, தேவன் தன்னுடைய கிரியையை முடித்திருக்கிறார். ஒரு தடவை கூட நீங்க இன்னும் மில்லியன் இயர்ஸ்ல போய் பார்த்தாலும் ஆண்டவர் வந்து என்னப்பா மகனே, இல்லப்பா கொஞ்சம் இந்த லெவல் மாத்திரம் என்ன செஞ்சிருச்சு, இறங்கிட்டே வருது, என்ன பண்றதுன்னு தெரியலன்ற இடத்துக்கே வர போறது இல்லை. அவர் புதுசாகவும் ஒவ்வொரு நாளும் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறதும் இல்லை. அவர் எல்லாத்தையுமே என்ன செஞ்சிட்டாராம். Not in a million years, if you go to heaven and see, Jesus will not be walking here and there and telling to the Father, oh, I didn't create this properly, this is not on the right level. No, nothing of that sort is going to happen. Everything that has to be prepared, everything that has to be done has already been done and finished. In fact, அதுல எல்லாத்துலயுமே விதை இருக்கிற மாதிரி உண்டாக்குனாராம். விதையானது அதின் வகையா பிறப்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வச்சு இது பண்ணதுனால அது அப்படியே கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கு. முதல் நாள் ஆதாம் ஏவாளுக்கு தேவை ஆண்டவர் சொல்ல, இப்பதான் வளர்ந்துகிட்டு இருக்கு, இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு காய் வரும், அப்ப சாப்பிடலாம் அப்படின்லாம் சொல்லல. எல்லாத்தையுமே செய்து முடித்தார். அவர் செய்து முடித்த மேட்ருக்குள்ளதான் ஆதாம் ஏவாளை என்ட்ரு பண்ண சொல்றார், அவருடைய ரெஸ்டுக்குள்ள. Everything that he created has a seed in it, so that seed will fall to the ground and it will keep multiplying and it will produce fruit of its own quality. So right when Adam and Eve was there was a tree and there was a fruit there. He did not say, wait for 10 years for the fruit to come. The fruit with the seed was already there, and that's how God invited Adam and Eve into his very own rest. உலக தோற்றத்திற்கு முன்னே அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டி இவன் வந்து பழத்து பக்கத்து போறதுக்கு முன்னாடியே அங்க மேட்டர் முடிச்சிட்டாராம். The lamb that was slain before the foundation of the world, even before Adam went near the tree to pluck the fruit, he has already finished his work. In fact, Hebrews 4ல அந்த வசனத்தை தான் அவர் ஆத்தர் கோட் பண்றாரு. உலக தோற்றத்துக்கு முன்னே என்ன பண்ணிட்டாரு, தான் வேலையை செய்து முடித்திருக்கிறார். அதற்குள்ள நீ என்ன செய், பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, உங்களுக்கு தேவையான எல்லா மேட்டரையும் ஏற்கனவே செய்து முடிச்சிட்டாருன்னு நம்புறீங்களா? The author of Hebrews says, even before the foundation of the world, he has finished everything. Do you really believe that God has finished everything that you will ever need in your lifetime? ஜஸ்டின் ஒரு தடவை பேசிட்டு இருக்குமோ ஃபோன்ல சொன்னாப்ல, இயேசு உனக்காக செய்றார், இன்றைக்கு செய்றார் அப்படின்னு சொன்னா பயங்கரமா உற்சாகமா கை தட்டுறானுங்க. ஏற்கனவே செஞ்சுட்டாருன்னா இப்படியே உட்கார்ந்துருக்கானுங்களே.
இவங்க மைண்ட்ல வந்து இப்ப சரிகிறார், இப்ப ஒரு தேவதூதனை பார்க்கிறேன் வந்து உன் பாக்கெட்டுக்குள்ள வைக்கிறாருன்னா அப்படின்றானுங்க. ஆனா ஏற்கனவே உனக்கு செஞ்சு முடிச்சிட்டாருன்னு சொன்னா அந்த உற்சாகம் அவங்களுக்கு வர மாட்டேதே. ஏன், என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாப்ல. Once I was talking to Pastor Justin on phone, and he was saying, when the pastors say from the stage, God is doing a miracle now, God is doing something now, the people get very excited. But when we say God has finished everything for you, they are not getting excited. What do you think will be the reason? பாருங்களேன், இதே மாதிரி நம்மளை இமோஷனல் ஆக்கியே ஆண்டவர் இப்போ உன்னை தொடுறாரு, இப்போ உன்னை சுகமாக்குறாரு, இப்போ உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லியே நம்மளை ஒரு கேவலமான லெவல்லே நம்மளை டியூன் அப் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே நீ சுகமாயிட்டேன்னா, வலிக்குதியா 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே சுகமாயிட்டேன்னா, இப்போ வலிக்கிறவனுக்கு ஆண்டவர் இப்போ உன்னை சுகப்படுத்துறாரு. இப்போ உனக்கு சுகம் வருதுன்னா அவனால என்ன செய்ய முடியுது? அதை அவன் விசுவாசத்தை ரீச் அவுட் பண்ணி அதை ரிசீவ் பண்ண முடியுது அந்த வேர்டை. ஆனால் வழியில் இருக்கிறவன்ட்ட 2000 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அவனை சுகப்படுத்திட்டாருன்னா, சரி என்ன மாத்திரம் விட்டுட்டாரோ லிஸ்ட்ல அப்படின்ற மாதிரி தான் மைண்டு தோணுது. For the person who is having pain, when we say to them, 2000 years ago, he has healed all your pain, he is like, oh, it's still paining. But when we say, God is healing you right now, he's healing your pain right now, he gets a little faith to go and receive his healing at that moment. That's how they have put us into an emotional cycle, and we have been trapped there. உன்னை இப்பதான் சுகமாக்குறாருன்னா, பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, உன்னை இப்பதான் சுகமாக்குறாருன்னா ஆண்டவர் பொய்யரா இருக்கிறாரு. If God is healing you right now, only at this very moment, then God is a liar. ஏன் பைபிள் என்ன போட்டிருக்கு? What does the scripture say? இங்க பாப்பா, இது கழட்டு, விடு. இப்போ இது என்ன செஞ்சிருக்கான்? வாட்சு மாட்டிருக்கான். இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? கழட்டி அவன்கிட்ட இருந்து வெறும் கழட்ட வார்த்தை செஞ்சேன். கழட்டியாச்சுன்னே இருக்கேப்பா. அது ஸ்டெப் 1. கழட்டி இப்போ என்ன பண்ணிட்டேன்? அவன்கிட்ட இருந்து வாட்சை எடுத்துட்டேன். இப்போ அவன்கிட்ட என்ன கிடையாது? வாட்ச் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் என்ன இருந்தது? வாட்ச் இருந்துச்சு. இப்போ வாட்ச் என்ன செஞ்சிட்டேன்? அவன்கிட்ட இருந்து எடுத்துட்டேன். First he was having the watch. Now I have taken the watch from him. Right? Now he doesn't have the watch. Why? Because I have taken it. Very simple. If he says I have the watch, he is a liar. Or if he says I have not taken, when he looks at me and says you have not taken my watch also, he is a liar. Right? If he says he has a watch also, he is a liar. If he looks at me and says you have not taken the watch also, he is a liar. இவன்ட்டு நான் என்ன செஞ்சேன்? வாட்சை எடுத்துட்டேன். இப்போ என்கிட்ட வாட்ச் இருக்குன்னு இவன் சொன்னாலும் இவன் போய் தான் சொல்றான். என்னை பார்த்து நீங்க இன்னும் வாட்சை எடுக்கலன்னு சொன்னாலும் இவன் என்னதான் சொல்றான்? போய் தான் சொல்றான். இப்போ in Matthew 8, மத்தேயு 8:17, Matthew 8:17. This is what I want. That it might be fulfilled which was spoken by Isaiah the prophet saying, he himself took our infirmities. He himself took. Slap somebody and tell this 5 times. He himself took. He himself took our infirmity. That means, just imagine if this is the infirmity or the sickness. He himself took the infirmity. So now him saying I am sick, he is. If he says Jesus please take away this sickness, still he is lying because he is not acknowledging the fact that I have taken. அவர் தாமே நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு, அப்போ நம்முடைய வியாதியை பார்த்து ஆண்டவர்கிட்ட சொல்லும்போது, ஆண்டவரே என்னுடைய வியாதியை எடுத்துக்கோங்க, இதை நீக்குங்க அப்படின்னு சொன்னா, ஏற்கனவே அவர் நீக்காத மாதிரி நம்ம சொல்றோம். இல்ல எனக்கு இன்னும் வியாதி இருக்குன்னு நம்ம சொன்னோம்னா நம்ம போய் சொல்றவங்களா இருக்கிறோம். இப்ப பாயிண்ட் வந்து, ஆனா எனக்கு சுகமாக்கும் ஆண்டவரே அப்படின்னு தானே ஜெபம் வருது அப்படின்னு சொன்னா ஆண்டவர் கோச்சுக்குவாருன்ற மேட்டர் கிடையாது. But we tell, Lord, please heal me. That is the prayer that is rising out of me. Will God get angry about it? No, He's not going to be offended about it.
ஆனா உன் வார்த்தை உள்ள இன்புட் இன்க்ரீஸ் ஆக உனக்கு ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல வெளிச்சம் அடிக்கும் பொழுது சுகமாக்கும்ன்ற பிரேயரே உன்கிட்ட இருக்காது. When the dosage of the word keeps increasing in your life, and as your mind gets renewed, you will not pray to God, Lord, please remove my sickness at all. அப்பதான் டேவிட் ஓய்டப்போ மாதிரி என்ன செய்ய முடியும், உன்னால உள்ள இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஸ்பான்ஸ் வரும். அது ஏன் பிபி இல்லையேப்பா, உன் பிபி மெஷின் காட்டுது, அதனால அது ஏன் பிபின்னு நான் சொல்லிக்க மாட்டேன் அப்படின்னு எப்படி அவரால் சொல்ல முடியுதுன்னா, அவருக்கு எங்க வெளிச்சம் இருக்குது, அவரு என் பிபிய எடுத்துட்டாரு, இது பொய் தான் அப்படின்றது அவருக்கு ஆணித்தரமா தெரியுது. So when you have a light about it, you will be able to say like David or saying, hey, your machine is showing BP, it is not my BP, he has already taken away my BP, so it is not mine. இப்ப நான் வாட்ச் கொடுத்த மாதிரி நீங்க என்ன செஞ்சுக்காதீங்க, திரும்ப ஆண்டவர் எடுத்த மேட்டரை நீங்க என்ன செஞ்சுக்காதீங்க, திரும்ப வாங்கிக்காதீங்க. Whatever God took it away, please don't invite them into your life and have them again. நம்முடைய பலவீனங்களை ஏற்றுக்கொண்டு எடுத்துக்கொண்டு பிடுங்கிக் கொண்டு, He has removed our infirmities. ஏன்னா நம்ம எல்லாம் போய் இயேசுவே எங்க வியாதி எல்லாம் எடுத்துக்கோங்கன்னு நம்ம ஒண்ணு சிலுவையில சொல்லல, அவரே தான் எடுத்துக்கிட்டாரு எல்லாத்தையும். We never went to the cross and told God, please take away our sickness, and we didn't hand it over to him. He removed it from us. So அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்தார் அப்படின்னு நம்புறோமா? Do we really believe that he has finished everything for us? அவர் எல்லாத்தையும் செய்து முடித்தார்னு நம்புறோமா? Do we really believe that he has finished everything for us? பக்கத்துல பார்த்து கேளுங்க, உங்களுக்கு நீங்க உங்களுடைய ஜெப குறிப்புகள் எல்லாமே ஏற்கனவே முடிஞ்சிருச்சுன்னு நம்புறீங்களா? Ask the person next to you, do you believe that all your prayer requests has already been answered for? ஸோ நம்ம இன்னும் எதுக்குள்ள என்ட்ரால, அவரோட ரெஸ்ட்டுக்குள்ள என்ட்ரால. ஏன்னா இன்னுமே என்ன நினைக்கிறோம், இன்னுமே சில மேட்ரு முடியாம இருக்கு, சில காரியங்கள் செய்ய வேண்டியது இருக்கு, தேவன் நமக்காக பண்ண வேண்டிய காரியங்கள் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம நம்புறோம். So we have not entered into that rest. We are thinking there is some more that God has kept as a pending work, and he has to do it, and that's how our mind functions. திரும்ப எபிரேயர் வாங்க. Let's turn to Hebrews 4. There remains a Sabbath rest. The word for 9, there remains therefore a rest. Every other place in the New Testament the word is katapausis. The Greek is katapausis. But here alone it is the word Sabbath. இலைப்பாறுதல் அப்படின்னு சொல்லி புதிய ஏற்பாட்டில் வர்ற இடத்துலலாம் அதனுடைய கிரேக்க பதம் கேட்டபோசிஸ். ஆனால் இங்கே வருகிற இந்த இலைப்பாறுதல்ன்ற பதத்துக்கு உண்டான கிரேக்க பதம் சாபத். Sabbatismos, right? So புதிய ஏற்பாட்டில் இந்த ஒரு இடத்துல மாத்திரம்தான் இந்த வார்த்தை ரெஸ்ட்டுக்கு இங்கே யூஸ் பண்ணப்பட்டிருக்கு. Only at this juncture this word of Sabbath is used in the New Testament. So ஏழாம் நாளில் தேவன் ஓய்ந்திருந்தார். In the seventh day God rested. அது ரொம்ப முக்கியமான மேட்டரா ஆண்டவர் பார்க்கிறார். God sees it as a very very important matter. இப்போ ஜெனசிஸ்ல 26:1-26 Genesis 1:26. ஆதியாகமம் 1:26. Then God said, let us make man in our image according to the likeness. Okay? You know this verse. For the lack of time, I'm keep going. The next one. So God created man in his own image, verse 27. தமது சாயலாகும் ரூபத்தின்படியேயும் மனுஷனை சிருஷ்டிப்போமாகன்னு சொல்லி அவங்க என்ன செஞ்சாங்க, சிருஷ்டித்தாங்க. இது 27. Verse 28. Verse 28 says, then God blessed them. Shake somebody and say, God blessed them. தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து. Then God blessed them. Then God blessed them. Verse 29.
Okay? See? I put seed in everything. It's very interesting. God blesses him and then talks to him about the seed. Everything will keep producing itself. I put everything in the seed cycle. So 2 things God wanted him to understand. First is the blessing, the blessing. Second is everything is in its seed form. தேவன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா தேவன் அவர்களை ஆசீர்வதித்து அதுக்கப்புறம் ஒரு விதை வடிவத்தில் எல்லாமே உள்ள வச்சிருந்தார். Verse 30. 30ஆம் வசனம். I have given everything. Okay? Verse 31. Then God saw everything he has made, indeed which was very good. So the evening and the morning were the 6th day. The next verse. Thus the heavens and the earth all were finished. Verse 2. And on the 7th day, God ended his work which he had done, and he rested on the 7th day from all his work which he had done. இவ்விதமாக வானமும் பூமியும் அவைகளின் சர்வ சேனையும் உண்டாக்கப்பட்டு தீர்ந்தன. தேவன் தாம் செய்த தம்முடைய கிரியையை 7ஆம் நாளிலே நிறைவேற்றி தாம் உண்டாக்கின தம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் முடித்த பின்பு 7ஆம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார். Then verse 3 says, 3ஆம் வசனம். Then God blessed the 7th day and sanctified it, because in it he rested from all his work which God had created and made. தேவன் தாம் சிருஷ்டித்து உண்டு பண்ணின தம்முடைய கிரியைகளை எல்லாம் முடித்த பின்பு அதிலே ஓய்ந்திருந்தபடியால் தேவன் 7ஆம் நாளை ஆசீர்வதித்து அதை பரிசுத்தமாக்கினார். So God blessed it because he rested in it. He did not rest in it because he blessed it. தேவன் அதில் இளைப்பாரி கொண்டிருந்தனால அதை ஆசீர்வதித்தார். ஆசீர்வதித்தனால இளைப்பாறல. I said this last week itself. He did not bless it. No, he blessed it because he rested in it. He set it apart because he rested in it. தேவன் அதை பரிசுத்தமாக்கி அதில் ஓய்ந்திருந்தார். அந்த ஓய்வின் நிமித்தமாக அதை ஆசீர்வதித்தார். ஓய்ந்திருந்ததுனால அதை என்ன செஞ்சாரு? பரிசுத்தமாக்கினார். பக்கத்து சொல்லு, பரிசுத்தமாக்கினதுனால ஓய்ந்தில்ல, ஓய்ந்திருக்கிறதுனால அதை என்ன செஞ்சாரு? பரிசுத்தமாக்கினார். ஆனா இந்த நாளுக்குள்ள மனுஷன் நுழைறதுக்கு முன்னாடி ஆண்டவர் அவனுக்கு கொடுத்தது என்னது? The blessing. But even before he enters into this day, what had God already given him? It is the blessing. The blessing. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். The blessing. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். When you understand the blessing, that's what helps you enter into the rest of God. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளும்போதுதான் தேவனுடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ளாக நீங்கள் பிரவேசிக்க முடியும். If you don't understand the blessing, you always would be working to make something happen. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு புரியாத பட்சத்தில் ஏதோ ஒரு கிரியை நடப்பித்து ஏதோ ஒன்று சாதிக்கணும்னு சொல்லிட்டு நீங்க முயற்சி செஞ்சுட்டே தான் இருப்பீங்க. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, நீ பரபரப்பா இருந்துகிட்டே தான் இருப்ப. The blessing புரியலனா, if you don't understand the blessing, you will still keep toiling and working. ஏதோ ஒரு விதத்துல அப்படின்னு இருக்குன்னா நீ இன்னும் எதை புரிஞ்சுக்கல? The blessing புரிஞ்சுக்கல. உனக்காக சகலவற்றையும் செய்து முடித்த தேவன் செஞ்சு முடிச்சு, நான் உன்னை என்ன செய்றேன்ப்பா? ஆசீர்வதிக்கிறேன்ப்பா, நீ என் இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நுழைஞ்சு நீ வாழு அப்படின்னு சொன்ன இன்விடேஷன் நமக்கு இன்னும் என்ன செய்யல? புரியல. If you still have an urge to keep gaining approval by working, then you are still not understood the blessing that God has already invited us and given to us, and we have not entered into the rest that God has already invited us. அந்த ரெஸ்டுக்குள்ள நுழையாம பிசாசு சத்தத்தை ஆதாம் கேட்க ஆரம்பிச்சான். He did not enter into the rest and he started listening to the whisper of the evil. எப்பா எல்லா blessing-ம் உனக்கு என்ன செய்யல? தரல. He said God has not given you all the blessings. இந்த மேட்டர் நன்மை தீமை அறிவு மாத்திரம் உனக்கு என்ன செஞ்சிருக்காரு? தராம வச்சிருக்காரு. இதை சாப்பிட்டேன்னா நீ அவரு மாதிரி ஆயிருவன்னு சொல்லி தான் அது வச்சிருக்காரு. உன்கிட்ட ஏதோ ஒரு நல்ல மேட்டரை பிடிச்சு வச்சிருக்காரு. அதை நீ பிறகு நீ ஏதாவது பண்ணணும். So
So he is withholding some good things to you. That's why he has kept away the tree of knowledge of good and evil. So you have to do something to get that, is what the enemy lied to Adam and Eve. சார் ஆதாம் பாவம் செஞ்சான்னு சொல்கிறோம்ல, உங்களை மாதிரி தண்ணி அடித்தானா, ஏதாவது சிகரெட் அடித்தானா, இல்லாட்டி வேறு ஏதாவது பொண்ணை பார்த்தானா, ஒரே ஒரு பொண்ணு தான், எதையாவது பண்ணானா, நீங்கள் பண்ணுற பாவங்கள் டே ஏதாவது ஒரு டைத்தாவது அவன் பண்ணானா? When we say Adam sinned, you know, did he smoke or did he have alcohol or did he do any of the nonsense that we are doing now? என்னங்க பண்ணாவன்? What did he do? யாரை மாதிரி மாறணும்னு நினைச்சான்? இன்னைக்கு சர்ச்சு ட்ரை பண்ணுதில்ல, ஒரு நாள் இல்லைன்னா ஒரு நாள் நான் யாரோ மாதிரி மாறிடுவேன், ஆண்டவரை மாதிரி மாறிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒர்க்கில் இருக்குல்ல, அதுதான் ஆதாம் பண்ண பாவமே. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லி, நீ ஆண்டவர் மாதிரி ஆகணும்னு ட்ரை பண்ணுறது தான் பாவமே. He wanted to become like God, you know, like how the church is trying to become like God and one day we'll become like God. That mentality, that is the sin. ஆண்டவர் அவனை ஏற்கனவே இப்படி தான் வச்சிருந்தாரு, தன்னை மாதிரி தான் வச்சிருந்தாரு. ஆனா அதை புரிஞ்சிக்காம இன்னொரு சத்தத்தை கேட்கறான், இல்ல நீ அப்படி இல்லை, உன்ட்டு ஏதோ ஒரு குறை இருக்கு, நீ அதை ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லி நல்லவனா மாறணும், ஆண்டவர் மாதிரி மாறணும். இப்ப நம்மகிட்ட என்ன சொல்றான், நீ உனக்கு இன்னும் சுகம் கிடைக்கல, நீ என்ன செய்யணும், சுகம் மாகணும். நீ இன்னும் என்ன செய்யல, விடுதலை ஆகல, நீ இன்னும் என்ன செய்யணும், விடுதலை ஆகணும். ஓ, நீ இன்னும் ஆசீர்வதிக்கப்படல, நீ இன்னும் என்ன செய்யணும், ஆசீர்வதிக்கப்படணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே ஆண்டவர் உனக்கு செஞ்சு முடிச்ச மேட்டரை இன்னும் முடியலன்னு உன் மைண்டுக்குள்ள போட்டு நீ அதுக்காக ஏதோ ஸ்பிரிச்சுவலா ட்ரை பண்ற பாரு, அதைத்தான் பாவம்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. So he did not know that he was in the image of God, and he believed the lie of the devil and believed that he has to do something to get it. So when the enemy whispered to him that you are still not blessed, you have to be blessed, you are still not achieved this, you still have to achieve it, you are not good now, you still have to be good. He believed that lie and he started working in the cycle of work. அந்த 10 வேவ் பார்க்க போனவனுங்கள ஜோசுவா காலேப் தவிர மீதி 8 பேர் வந்துட்டு புஷ்அப்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கானுங்க. நம்ம கொஞ்சம் பாடி பில்ட் பண்ணிட்டு என்ன செய்வோம், போவோம், கொஞ்சம் இதை பண்ணுவோம், கொஞ்சம் எக்யூப்மெண்ட்ஸை ரெடி பண்ணுவோம், கொஞ்சம் வெப்பன்ஸை ரெடி பண்ணுவோம், நம்ம போய் அப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னு போயிருந்தாலுமே அது என்னதான், பாவம் தான். You know, after these guys who went to spy around the land and they came back, and Joshua and Caleb, if they had tried to do some bench press and work out and say, you know, let's do something, build our body, go and fight against those giants and take over the land, if they have done that, they would have done that, that would be still sin. இப்பதான் ரொம்ப த்ரில்லிங்கான கட்டம், இதுதான் நீங்க ரொம்ப கவனமா கேட்கணும், நல்லா கவனிங்க. That was the most important point. You should listen very carefully. நீங்க ஜெபம் பண்றது முக்கியமா? Should you pray? Is it important? தேவனோட வார்த்தையை கேட்கறது முக்கியமா? Is it important to listen to the word of God? கேட்கணும். Yes. ஆனா அது எந்த இடத்துல இருந்து கேக்குறீங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம். From which posture are you listening to it is very, very important. டங்ஸ் பேசுறது முக்கியமா? Speaking in tongues important? Yes. Yes. கொடுக்கிறது முக்கியமா? Is giving important? Yes. ஆனா இது எல்லாமே நமக்கு ஏதோ இல்ல, இதெல்லாம் செஞ்சு அதை பெற்றுக்கொள்ளணும் அப்படின்னு போனீங்கன்னா அதை நீங்க இளைப்பாறுதலுக்குள்ள போகாம செய்றீங்க. So we don't have this, we should do this to get that. If you go with such mentality, you're still not in the rest of God. ஒரு ரொம்ப ஃபேமஸான வசனம், எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச வசனம், தேவனுடைய பட்டயம் இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயம். அதை வச்சு அவன் கருக்கிறது கருக்கிட்டானுங்க அந்த ஒரு வசனத்தை வச்சு. That's a very famous scripture which says the word of God is a two-edged sword, and you know they have. அந்த வசனம் ஃபார்ல ஆரம்பிக்குது. என்னைக்காவது யோசிச்சிருக்கீங்களா? ஹீப்ரூஸ் 4:12 எப்படி ஆரம்பிக்குது? ஃபார் த வேர்ட் ஆஃப் காட் இஸ் two-edged sword. முந்தின வசனம் என்னது? Therefore be diligent to enter the rest, for the word of God is a two-edged sword that separates soul from the spirit. Are you guys getting what I'm saying? இங்கிலீஷ்ல ஃபார் இருக்கு, தமிழ்ல ஆகையால் அப்படின்ற பதம் 11 வசனத்துல இருக்குது. அதனோட தொடர்ச்சியாக தான் நம்ம பார்க்கிறோம். தேவனுடைய வார்த்தையானது ஜீவனும் வல்லமையும் உள்ளதாயும் இருபுறமும் கருக்குள்ள எந்த பட்டயத்தினாலும் கருக்கானதாயும் ஆத்மாவையும் ஆவியையும் கணுக்களையும் ஊனையும் பிரிக்கத்தக்கதாக உருவ குத்துகிறதாயும். So
தேவனுடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நுழைய விடாம என்ன பண்ணுதுன்னா, சோல் ரெல்ம் வந்து உன்னை என்ன செய்யுது, சென்ஸ் ரெல்ம் வந்து டாமினேட்டடா இருக்கான். சோ அந்த சென்ஸ் ரெல்மையும் ஸ்பிரிட் ரெல்மையும் பிரிக்கிறதுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமா இருக்கு. இது வந்து சென்ஸ் ரெல்ம்ல இருந்து உன் மண்டையில கேட்கிற வாய்ஸ், இது உன் உணர்ச்சி மூலமா வர்றது, இது வந்து ஆவியிலிருந்து வரல அப்படின்னு சொல்லி உன் சென்ஸ் ரெல்மையும் ஸ்பிரிட் ரெல்மையும் பிரிக்கிறதுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை எப்படி இருக்கான், இருபுறமும் கருக்குள்ள பட்டயமா இருக்கான். அது உன்னுடைய உள்ளந்திரியங்களை ஆராய்ந்து அறிகிறது. உன்னுடைய டீப்பஸ்ட் தாட்டை, இது வந்து தேவன்ட்ட இருந்து வருதா, வார்த்தையிலிருந்து வருதா, இல்லைன்னா உணர்ச்சிகள்ல இருந்து வருதா, பிசாசு சொல்ற பொய்யில இருந்து வருதா, உன்னுடைய பயத்திலிருந்து வருதான்னு பிரிக்கிற அளவுக்கு ரொம்ப ஷார்ப்பா ஒர்க் பண்ற ஸ்கேல்பல் மாதிரி இருக்கலாம். See, the word of God is a two-edged sword. The word there is scalpel. These are these very sharp, minute swords that the surgeon uses, right, to get into the கசாப் கடையில் அண்ணே நல்லி போடுறேன்ப்பா அப்படின்னு ஒரு போடுவோம் பாரு, அதை வச்சு டாக்டர் ஒர்க் பண்ணாருன்னு வையே ஆப்ரேஷன்ல. அப்புறம் டாக்டர் ஒர்க் பண்ணும் போது சில தேவையில்லாத மேட்டர் என்ன செய்ய பண்றாரு, ரிமூவ் பண்றதுக்காக ஒர்க் பண்றாரு. ஒரு கட்டி இருக்கு, ஏதோ ஒரு கர்மம் இருக்கு அப்படின்னா அதை கட் பண்றதுக்காக அவர் கத்தி அப்படியே மெல்லீஸா இருக்கும், ஆனால் ஷார்ப்பா இருக்கும், ஊன் வரைக்கும் இறங்குற மாதிரி இருக்கான். அந்த மாதிரி தேவனுடைய வார்த்தையானது ஃபுல் ரெஸ்டுக்குள்ள கொண்டு வரதுக்காக உன்னுடைய எல்லா தாட்டையும் ரொம்ப டீப்பா ஒர்க் பண்ற அளவுக்கு தேவனுடைய வார்த்தை இருக்கிறது. The word of God is like a scalpel. தேவனுடைய வார்த்தை ஒரு ஸ்கேல்பல் போல இருக்கு, which will do a deeper work. ஒரு ஆழமான ஒரு வேலையை செய்கிறது. The thoughts, the intents, so see the thoughts, intents, joints, marrow, it does a very deep work in you. உங்கள் சிந்தனைகளாலும் சரி, உங்கள் உள் உணர்வுகளாலும் சரி, எல்லாவற்றையும் பிரிக்கக்கூடிய அளவுக்கான கூர்மை வாய்ந்ததாக இருக்கிறது. Many times when you're disturbed, when you're disturbed, நீங்க டிஸ்டர்ப்டா இருக்கும்போது, and you're fighting with someone, யார் கூடயோ சண்டை போட்டுட்டு இருக்கும்போது, you won't even know why you're disturbed. ஏன் இப்படி டிஸ்டர்ப்டா இருக்கணும் உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. You won't even know why you're disturbed. ஏன் இப்படி டிஸ்டர்ப்டா இருக்கணும் நமக்கு தெரியாது. You will be thinking you're disturbed because your partner said this or did this. இவங்க ஏதோ சொல்லிட்டாங்க, இவங்க இத பண்ணனால தான் நம்ம டிஸ்டர்ப்டா இருக்கோம் நீங்க நினைப்பீங்க. But only when you sit in the presence and listen to the Holy Spirit, he comes up with a thought and says, actually you're believing this is the reason you have lost your rest. நீங்க பிரசன்னத்துல உட்கார்ந்து, தேவனுடைய பிரசன்னத்துல உட்கார்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர்ட்ட கேட்கும்போது தான் அவர் சொல்வாரு, நீ இந்த காரியத்தை நம்பிட்டு இருக்கற, இதனால தான் உன் இளைப்பாறுதலை விட்டு நீ வெளில வந்துட்ட அப்படின்னு சொல்வாரு. So the word of God is deeper. கர்த்தருடைய வார்த்தை அது கூர்மை வாய்ந்தது. It goes deep into the thoughts and intents, and then when you allow its work to be complete, it leads you into the rest of God. அது ரொம்ப கூர்மை வாய்ந்ததா இருக்குது. உங்க சிந்தனைகளையும் உங்க உள் உணர்வுகளையும் ஆராய்ந்து அறிகிறதா இருக்குது. அந்த கிரியையை நீங்க செய்ய விடும்போது, அந்த கிரியை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க இளைப்பாறுதலுக்குள்ள பிரவேசிச்சிருவீங்க. Whatever area you're disturbed about, you are seeing something is not functioning well, in that area you have to sit and allow the word of God to work into you. எந்த காரியம்லாம் உங்களை ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணுதோ அந்த காரியத்தெல்லாம் எடுத்து பிரசன்னத்துல உட்கார்ந்து நீங்க ஆண்டவருடைய சமூகத்துல விடும்போது அந்த வார்த்தை கூர்மையாய் சென்று அதை சரி செய்து உங்களை இளைப்பாறுதலுக்குள்ளாக நடத்தி செல்லும். In fact, the word says, வார்த்தை சொல்கிறது, let us labor to enter into the rest of God. Put that verse, let us labor. New King James says, let us be diligent. KJV says, let us labor. Let us labor, therefore, to enter into that rest. See, it looks like an oxymoron, right? How do you labor to enter into a rest? இதுல கேஜேவி வெர்ஷன்ல போட்டிருக்குது, நாம் இந்த இளைப்பாறுதலை பிரவேசிப்பதற்காக கிரியை செய்வோம் போட்டிருக்குது. தமிழ்ல என்ன வருது? ஜாக்கிரதையா இருக்க கடவோம். Let us be diligent, right? Let us be careful. Let us be super careful. So look at somebody and say, enemy's number one agenda
Tell them, enemy's number one agenda is to make you move out of rest. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, பிசாசனுடைய வேலையை உங்களை ரெஸ்ட்ல இருந்து வெளியில கொண்டு வரதுதான். Through something he wants you to move out of rest. எதையோ ஒன்று செஞ்சு உங்க ரெஸ்ட்டை குலைக்கிறது தான் அவனுடைய குறிக்கோளே. Have you played the zobbing ball? Zobbing ball விளையாடிருக்கீங்களா? Zob, body zobbing. Yeah? Have you seen that big ball, that one? Have you played that? இந்த விளையாட்டு விளையாடிருக்கீங்களா நீங்க? Yeah? Just imagine, this is how the rest is. இப்படிதான் அந்த இளைப்பாறுதல் இருக்கும் அப்படின்னு யூகிச்சு பார்த்துக்கோங்க. It is a realm around you. உங்களை சுத்தி ஒரு மண்டலம் மாதிரி அது இருக்கும். So when you are in this body zobbing, right, if somebody throws a stone, what happens? இந்த பாடி ஜாபிங் நீங்க இருக்கும்போது யாரோ உங்க மேல கல் எறிஞ்சாங்கன்னா என்ன ஆகும்? Stone bounces back. கல்லு பவுன்ஸ் ஆகி வெளியில போயிடும். If somebody runs and jumps into you, what happens? யாரோ வேகமா ஓடி வந்து உங்களை முட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன ஆகும்? They bounce back. பவுன்ஸ் ஆகி அவங்க கீழே விழுந்துருவாங்க. Because this thing is around you. ஏனென்றால் இந்த காரியம் உங்களை சுத்தி இருக்கிறது. This is how the rest of God is. தேவனுடைய இளைப்பாறுதலின் மண்டலமும் அப்படிதான் இருக்கிறது. Once you enter into the rest of God in a particular area, all enemies' weapons will be of no effect in that place. ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதியில தேவனுடைய இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நீங்க பிரவேசிச்சிட்டீங்கன்னா அந்த பகுதிக்கு வர்ற எல்லா பிசாசின் ஆயுதங்களும் அது ஒண்ணுமே கிரியை செய்ய முடியாத மாதிரி கீழே விழுந்து போயிடும். Look at some, say, be it your health. அது உங்க சுகமா இருக்கலாம். Say, be it your health. பக்கத்துல பார்த்து உங்க சுகமா இருக்கலாம். Be it your finances. உங்களுடைய பொருளாதாரமா இருக்கலாம். Be it your kids. உங்களுடைய பிள்ளைகளை குறித்த காரியமா இருக்கலாம். Be it your relationships. உங்களுடைய உறவுகளா இருக்கலாம். Be it whatever. என்னவா இருந்தாலும் பரவாயில்லை. Once you enter into the rest, நீங்க இளைப்பாறுதலுக்குள்ள பிரவேசித்த உடனே the weapons of the enemy becomes immaterial in that place. பிசாசுடைய ஆயுதங்களுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது. அவன் உட்கார்ந்து எரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். அவன் எரியிற கல்ல அவன் மூஞ்சிலே அடிச்சிட்டு இருக்க வேண்டியதான். He will just have to keep throwing stone and all the stones will bounce back and hit on his face back again. It's more like an invisible energy that is flowing around you, like very, just imagine this is where I'm standing around me like this. சுத்தி கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு எனர்ஜி மாதிரி சுத்தி அப்படியே மறைச்சிருக்குன்னு வெச்சுக்கோங்களே. No, put the energy, it's more like an electromagnetic field that goes around you. When you move, it moves with you, right? I am within the rest right now, right? There is a dimension, there is a realm around me like this, and wherever you move, it keeps moving. நாங்க நிக்கிறேன், என்னை சுத்தி எனர்ஜி இருக்குது. நான் எங்கெல்லாம் போறேனோ அந்த எனர்ஜி என்னை சுத்தி அப்படியே வந்துட்டே இருக்கும். அந்த மாதிரி ஒரு மண்டலம் மாதிரி உங்களை சூழ்ந்து கொள்ளுது. How do you enter the rest? எப்படி அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நீங்க பிரவேசிக்க முடியும்? Say if you're working for health, நீங்க சுகத்துக்கு பிரயாசப்படுறீங்க அப்படின்னா, you sit and just listen to the messages about healing and how it is an accomplished work. And when that word goes inside enough, at a particular point, the scalpel would have done its work and you'll be like, it's done. You would enter into the rest. சுகத்தை குறித்த செய்திகளை கேட்டுட்டே இருங்க. அது முடிக்கப்பட்ட கிரியை அப்படின்ற வார்த்தை உங்களுக்குள்ள போய் ஆழமா போக 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 அந்த ஸ்கேல்பல் தன்னுடைய கிரியை செய்து முடிச்சிருக்கும். அப்புறம் ஒரு கட்டத்துல இது எனக்கு நடந்து முடிஞ்சிச்சு அப்படின்னு நீங்க நடக்க ஆரம்பிச்சிருவீங்க. Just like any area, there is enough scriptures, enough teachings. You listen to that, it is like taking medicine. எந்த பகுதியோ எந்த காரியம் வந்தாலும் சரி அதற்கு தேவையான அளவு போதனைகளும் இருக்குது, வார்த்தையும் இருக்குது. அதை நீங்க எடுத்து உட்கொள்ள ஆரம்பிக்கலாம். அவங்க சொல்லாம இருக்கும் நான் மாத்திரை எடுக்காம இருக்கேன்னு. ஆனா அவங்க சூப்பர் மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டே இருந்தாங்க. They told that they did not take any medicine, but they were taking a higher medicine. ஆண்டவர் சொன்னாரு என்கிட்ட, நீ டெய்லி கம்யூனியன் எடு. God told me, take communion daily. 1 year கழிச்சு உன் பாடி பாராமீட்டர்ஸ் செக் பண்ணி பாரு. And check your body parameters after a year. So daily கம்யூனியன் எடுத்துக்கிட்டே இருக்கோம். So we are taking communion every day. Daily John 6 படிச்சுக்கிட்டே இருக்கோம். And we are reading John 6 every day. இன்னைக்கு லவி சொன்ன வசனத்தை டெய்லி எங்க வீட்டில் நாங்கள் படிக்கிறோம்.
the scripture that Lavi told today, we are learning it every day in our house. என்னை புசிக்கிறவன் He who eats of me என்னாலே பிழைப்பான். will live because of me. நான் பிதாவினால் பிழைத்திருக்கிறது போல I live because of the Father. என்னை புசிக்கிறவன் He who eats of me என்னாலே பிழைப்பான். will live because of me. Passion translationல, as the Father of life has sent me and I live because of him, he who feeds on me, the Father of life has sent me and he is my life. In the same way, he who feeds upon me, I will become his life. ஜீவனுள்ள பிதா என்னை அனுப்பியிருக்கிறார், அவரே என்னுடைய ஜீவனாய் இருக்கிறார். அதே போல என்னை புசிக்கிறவன் நான் அவனுடைய ஜீவனாய் இருப்பேன். பாருங்க, இந்த திங்கக்கிழமை அப்படியே கனன்னு சளியெல்லாம் பிடிச்சிக்கிட்டு ஒரு மாதிரி டெம்பரேச்சர்லாம் ஏறிக்கிட்டு, அது தெரியும்ல அந்த ஒரு ஃபீலிங். அப்படியே ஒரு மாதிரி ஒரு ரூம்குள்ளே வச்சு உங்களை அடைச்சா எப்படி இருக்கும், அப்படியே காது மூக்கெல்லாம் அடைச்சிக்கிட்டு லைட்டாக பாடி பெயின் ஆரம்பிக்கிற மாதிரி, தெரியாத மாதிரி பார்ப்பீங்களோ? தெரியுமா தெரியாதா? நல்லா தெரியும். பொதுவாக இந்த ஸ்டேட்டுக்கு வந்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணிடுறது, ஒரு அசித்ரோமைசின் இல்லைன்னா ஒரு டோலோ அப்படின்ட்டு வாங்கி லவக்குன்னு முழுங்கிடுறது. This Monday, my nose was blocked. I had my ears were blocked, and my body started to pain. It was about to have in my body. I felt I'm going to have a temperature. So usually when I come to that point, usually I try to get some medicines, azithromycin or dolo. இது வரைக்கும் ஒவ்வொரு தரையும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு வந்து அது ஒரு ஃபுல் ப்ளோனாக காய்ச்ச சைக்கிளில் போய் ஒரு 3 நாள் ஒரு மாதிரி அலைஞ்சு, அந்த 3 நாள் அது வந்து அது நம்ம கூட இருக்கவங்க நர்ஸு இந்த மாதிரி மருந்து மாத்திரை அப்படி இருக்கும்போது அவங்க என்ன சொல்லிடுவாங்கன்னா, இது வந்தால் ஒரு 4 நாள் ஒரு 4 நாள் அதோடைய சைக்கிள், அது சைக்கிள் ஓட்டிட்டு தான் என்ன செய்யும், போகும். அந்த சைக்கிளை விட்டு அது இறங்காது. நீ என்னதான் ஆன்டிபயோட்டிக்ஸ் போட்டாலும் சரி, எதிராக போட்டாலும் சரி, அது ஒரு 4 நாள் என்ன செய்யும், சைக்கிளை ஓட்டிட்டு தான் போகும். So I'm married to a nurse, and she would say, usually when this happens, it is a cycle. It's a cycle of 4 days. So only once the cycle is finished, it will leave your body and go. ஆனால் இப்போ ரெகுலராக இந்த வார்த்தை போயிட்டு இருக்கும் போது லவி வந்து இதை கொஞ்சம் சீரியஸாக எடுத்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கு. So now, as we are hearing this word, Lavi is taking the scriptures very seriously, and she's taking it to her heart. ஸோ நான் வண்டி ஓட்டிக்கிட்டு போயிட்டு இருக்கேன். So I am driving the car. எனக்கு ஒரு மாதிரி கனன்னு வருது. For me, it's very heavy. உடனே லவிட்ட சொன்னேன், கடையில் நிறுத்தி ஏதாவது வாங்கி போட்டுக்கவா அப்படின்னு கேட்டேன். I asked Lavi, can I stop at the medical shop and buy some medicine and put? சரி அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு. She said, okay first. அப்படியே நான் ஒரு மெடிக்கல் ஷாப்பை தேடிட்டு போகும்போது, ஒரு செகண்ட் கண்ணை மூடி கேளுங்களேன் ஆண்டவர்கிட்ட, மாத்திரை போடணுமா வேணாமான்னு அப்படின்ச்சு. I was searching for a medical shop, and she suddenly said, close your eyes and ask God, should I put medicine? என்ன பொறுத்தளவுக்கு, இது உங்களுக்குன்னு சொல்ல, என்ன பொறுத்தளவுக்கு இது வந்து ஆண்டவர்கிட்ட போய் சிகரெட்டு குடிக்கவா வேணாமா அப்படின்னு கேட்குற மாதிரி. I'm not talking about you. For me, it's like asking God, can I have a... நான் மருந்து தப்புன்னு சொல்லல, மருந்து எடுக்காதீங்கன்னு சொல்லல. I'm not telling medicine is bad. I'm not telling don't take medicines. But for me, it is like that. சரின்ட்டு வண்டியை ஓட்டிகிட்டே வந்தாச்சு வீட்டுக்கு. So I drove the vehicle and I came home. வந்த உடனே நேராக போய் அந்த ஹீலிங் பாம் புக் எடுத்துட்டு ஓப்பன் பண்ணி உட்காந்து கம்யூனியன் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு படிக்க ஆரம்பித்தேன். I entered into the house, took the healing balm book, and I took a piece of communion, and I sat there and I started to read. கம்யூனியன் எடுத்துட்டு ஒரு சிக்கன் சூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். மருந்து தானே தர மாட்டேன், சிக்கன் சூப் தான். I know. I started reading and I ordered for a chicken soup. You said no medicine, at least give me a chicken soup. சிக்கன் சூப்பை குடிச்சிட்டு I drank the chicken soup. கம்யூனியன் எடுத்துட்டு Took communion. அன்னைக்கு ஒரு 2 தடவை எடுத்தேன் கம்யூனியன். I took communion twice that day.
அப்புறம் அந்த இந்த வசனத்தை தான் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தேன். He himself took. He himself took. He himself took. அது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல டுக்குன்னு வந்து டக்குன்னு லைட் அடிச்சது பாருங்க. டுக்கு வந்து டக்குன்னு லைட் அடிச்சது தான். அந்த தொண்டை அப்படியே வலிச்சுக்கிட்டு எச்சி முழுங்க முடியாம வலிச்சிட்டு இருந்தது. அப்படியே பாடி டெம்பரேச்சர் ரைஸ் ஆயிட்டு இருந்தது. எல்லாமே அப்படியே காண போயிடுச்சு. அவர் என்னுடைய அந்த 4 நாள் சைக்கிள்லாம் முடிஞ்சு இல்ல, நான் சொல்றது 45 நிமிஷத்துல நடந்த மேட்ரு. அவர் என்னுடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு when the light shone on that word, the moment it shone, the pain, everything stopped, my body pain stopped, and I was not able to swallow saliva. Everything flew away. I'm not talking about a 4-day life cycle, I'm talking about 45-minute cycle. எல்லாத்துக்குமே அப்படிதான். Everything is like that. இப்போ நான் பாஸ்டர் பால்ராஜுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைச்சோம். I wanted to give to Pastor Paulraj. உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுக்குறோம்னு சொன்னா, I told you we'll give you an opportunity to sow. அது எல்லாம் சேர்த்து 3 லட்சம் வந்தது. நீங்க எல்லாம் கொடுத்தது எல்லாரும் சேர்ந்து. All of you put together, the amount that came was. ஆனா நான் வந்து ஏன் ஆண்டவர் பேசினார்ல. But to me God spoke a word, right? நீ குடு அப்படின்னு சொல்லி. He told me to give, right? நான் கொடுக்கிறேன்னு நான் முடிவு பண்ணேன்ல. The moment I decided to give. இது எனக்கும் ஆண்டவருக்குள்ள நடந்த ஒரு மேட்டர். This is a conversation between me and God. சார் நான் லவிட்ட சொல்லியாச்சு. I told Lavi கொடுக்க போறோம். We are going to give. அப்படின்னு சொன்ன உடனே the moment I told, ஒரு கால் வருது. I'm getting a call. ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு 12 லட்சம் கொடுக்க சொல்றாரு. He told God wants me to give you 12 lakhs. நான் சொன்னேன் ஓகே 8 லட்சத்தை நேரா மலேசியாக்கு அனுப்பிடுங்க. I told him send 8 lakhs directly to Malaysia. மீதி 4 லட்சத்தை மாத்திரங்க அனுப்புங்க. Remaining 4 lakhs send it here. அப்படி சொல்லி I told him. என்ன நான் சொல்ல வரேன்னா, நடந்த பிறகு வரது பேர் இளைப்பாறுதல் கிடையாது. வார்த்தைக்குள்ள நீங்க நுழையும் போது வரது பேர் தான் இளைப்பாறுதல். அந்த இளைப்பாறுதல் உங்களுக்காக வேலை செய்யறதை நீங்க பாப்பீங்க. Only when you see a manifestation, if a rest comes, it is not rest. The moment you hear a word, it brings you to rest, right? That is the real rest. This year, you will see how the rest is going to work for you. So the blessing of God, எனக்கு 12 லட்சம் வந்த உடனே வரல. இந்த தொண்டவலி மறைஞ்சு போன உடனே ஆண்டவர் ஏதோ ஹீல் பண்ணல, இல்ல ஹீல் பண்ணதுனால மறைஞ்சு போகல. அவர் எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்திருக்கிறார். அந்த செய்து முடித்த கிரியைக்குள்ள நம்ம வார்த்தையின் ஒர்க் மூலமா அந்த இளைப்பாறுதலுக்குள்ள நம்ம நுழையும் போது அதை நம்ம அனுபவிக்கிறோம். When I see the word that he has already finished it for me, when I read that word and when I enter into rest, I enter into the blessing and the healing that was already prepared for me. திரும்ப பேஷன் டிரான்ஸ்லேஷன்ல 4:9 போடுங்க. எல்லாம் எழுந்து நிப்போம். Let's all stand up. Hebrews 4:9 in Passion Translation. So we conclude that there is still a full and complete rest waiting for me to experience. கதை சுருக்கம் என்னவென்றால், ஒரு பூரணமான ஒரு முழுமையான இளைப்பாறுதல் நான் அனுபவிக்கும்படியாக காத்து கொண்டிருக்கிறது. There is a full and complete rest waiting for me to experience. It is still waiting. ஒரு முழுமையான ஒரு பூரணமான இளைப்பாறுதலை நான் அனுபவிக்கும்படியாக அது எனக்காக வைக்கப்பட்டிருக்கிறது. The power of the blessing is what takes me into that place. கர்த்தருடைய அந்த ஆசீர்வாதத்தின் வல்லமை என்னை இந்த இளைப்பாறுதலுக்குள்ளாக கொண்டு செல்கிறது. We'll unpack about the blessing in the coming days. வருகிற நாட்களிலே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை குறித்து நாம் இன்னும் அதிகமா பார்ப்போம். But put Proverbs 10:22. ஆனால் நீதிமொழிகள் 10:22 போடுங்க. Proverbs 10:22, very famous verse. Okay, come on everyone, open your mouth and tell. Yeah, கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வரியத்தை தரும், அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார். The blessing of the Lord makes one rich. The blessing. Slap somebody and say the blessing. The blessing. The blessing. The blessing. The blessing. Say it as you mean it.
the blessing, உணர்ந்து சொல்லுங்க the கர்த்தருடைய blessing, ஆசீர்வாதம். the blessing, the blessing. It's not only about money. Everything that Adam needed, the blessing was the answer. Everything Abraham needed, the blessing was the answer. Everything Isaac needed, the blessing was the answer. இது பொருளாதாரத்துக்கு மாத்திரமல்ல, ஆதாமுக்கு என்ன தேவைப்பட்டதோ, ஆபிரகாமுக்கு என்ன தேவைப்பட்டதோ, ஈசாக்குக்கு என்ன தேவைப்பட்டதோ அதனுடைய எல்லா பதிலுரைகளுமாய் கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம் இருந்தது. The blessing of the Lord makes one rich. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வரியத்தை தரும். The blessing of the Lord makes one hale and healthy. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஒருத்தனை சுகபல ஜீவனோடு பாதுகாத்துக் கொள்ளும். The blessing of the Lord makes one be exalted. கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதமே ஒருவனை உயர்த்தும். Let me tell you something. Listen carefully. நான் ஒரு காரியத்தை சொல்றேன், கவனமா கவனிங்க. நல்லா கவனிங்க. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லுங்க, நீங்க சுகமாறதுக்கு 100 வழி இருக்கு. Tell the person next to you, for you to be healed there are 100 different ways. நீங்க காசு சம்பாதிக்கிறதுக்கு 100 வழி இருக்கு. For you to earn money and make wealth there are 100 different ways. நீங்க சமாதானத்துக்குள்ள போறதுக்கு 100 வழி இருக்குது. For you to enter into peace there are 100 different ways. All is well, all is well. All is well சொல்லி கூட நீங்க என்ன செய்யலாம்? சமாதானத்துக்குள்ள போகலாம். You can just keep chanting something like all is well and enter into rest. சாந்தி. அந்த சாந்தி இல்ல, தெரியண்டா, உன் பார்வையே சரியில்லை. ஏகப்பட்ட சாந்தி உனக்கு என்ன செய்யலாம்? பீஸ் குள்ள கொண்டு போகலாம். You might know so many shantis that can lead you into peace. உன் கம்பெனில எத்தனையோ விதமா இருக்குது ப்ரமோஷன் வாங்குறதுக்கு. There are so many different ways that are there available for you in your company to get into promotion. ஆனா வேதனை இல்லாம இதெல்லாம் பண்றது ஒரே வழிதான் இருக்கு. But there's only one way to do it without sorrow. பாருங்க, காசு 1000 பேர் சம்பாதிக்கலாம். So many people can earn money. வேதனை இல்லாம காசு சம்பாதிக்கிறது வெறும் the blessing தான் பண்ண முடியும். Only the blessing can lead you into a place of earning money without sorrow. மருந்து மூலமா நீங்க சுகமாகலாம். You can get healed through medicine. ஆனா மருந்து மூலமா சுகமானீங்கன்னா ஒன்ன சுகமாக்கிட்டு இன்னொரு 4 மேட்டர் புடிங்கி விட்டுருவானுங்க. But if you get healed through medicine, you know what, that particular disease will be healed, but it puts into you 4 different diseases. கேட்டா என்ன சொல்வானுங்க? Side effects. சைடு எஃபெக்ட். என்னப்பா எல்லா சைடும் எஃபெக்ட் இருந்தா இது எப்படிப்பா சைடு எஃபெக்ட்? When you go and ask them, they will tell you it's the side effect of the medicine that you took. சரியாச்சு, இந்த மாத்திரை ஒர்க் ஆகுதுன்னுவா. இது ஆமா, இந்த மாத்திரை போட்டா அது கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகாது, இந்த மாத்திரை நீங்க சேர்த்து போட்டுக்கோங்கன்னுவா. You know, okay, he'll tell, oh, because of this medicine, no, it's working. But if you have this symptom, along with this medicine, take this medicine also. அப்புறம் அப்படிலாம் இருக்கானுங்க. எல்லாத்தையும் பிரிச்சு எல்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணி, என்ன நீ வந்து இத்தனை நாள்ல இது பண்ணணும்னு நினைக்கிறியா? உன் பிசினஸ் என்ன செய்றேன் 100 டைம்ஸ் நான் கொண்டு போறேன். அந்த மாதிரி ரிசல்ட்ஸ் பார்க்கறதுக்கு 1000 விதங்கள் இருக்குது. இயேசு மாத்திரம் ஒரே வழி இல்ல ரிசல்ட் பார்க்கறதுக்கு. ஆனா வேதனை இல்லாத ரிசல்ட் நீ பார்க்கணும்னா ஒரே வழிதான் இருக்கு. There are so many ways to get healing. There are so many ways to attain success. But there is only one way to attain success without sorrow, and it is through Jesus. எலான் மஸ்க் மாதிரி ஆண்டர்பிரனர் ஆறதுக்கு 1000 வழி இருக்கு. To become an entrepreneur like Elon Musk, there are 1000 different ways. பாவம் பயபுள்ளைக்கு எத்தனை கல்யாணம் ஆச்சு யாருக்குமே தெரியாது, அந்த மாதிரி இருக்கான். He doesn't even know. People don't even know how many marriages have happened in his life. அது வேற பேரு வேற, பிள்ளைங்க பேருலாம் X132 அப்படி இப்படி ABCD ன்னு வரிசையா வச்சிருக்கான். அவனுக்கே தெரிய மாட்டேங்குது எது எதுன்னு. He is kept in a single letter alphabet. All his children names are single letter alphabet. ஆண்டர்பிரனர் ஆகணும், எல்லாரும் ஆகலாம். Anybody can become an entrepreneur. ஆனா ஆண்டர்பிரனர் ஆறவன் எல்லாருமே என்ன சொல்றான்? எந்த லைஃப் அடி வாங்கிருது? என் ஃபேமிலி லைஃப் அடி வாங்கிருது. சாக்ரிஃபைஸ் யார் தான் சாக்ரிஃபைஸ் பண்றா? என் ஃபேமிலி தான் சாக்ரிஃபைஸ் அப்படின்னு சொல்றான். ஆனா the blessing மூலமா நீ ஆண்டர்பிரனர் ஆனேனா உன் ஃபேமிலியை நீ சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Anybody who is into the entrepreneurial field, they are saying, because of this workload,
my family is getting affected. But if you work through the blessing, you know, your family life did not get affected, even if you are an entrepreneur. The blessing மூலமா நீ உன் business build பண்ணா, the blessing மூலமா உன் marriage build பண்ணா, the blessing மூலமா உன் healing and receive பண்ணேனா, உனக்கு வேதனை இல்லாத ஆசீர்வாதம். சொல்லுங்க, கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே, கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே. சொல்லு சொல்லு சொல்லு, கண்ணை மூடி சொல்லுங்க, கண்ணை மூடி சொல்லுங்க, கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே. வெறும் கர்த்தரின் ஆசீர்வாதம் இல்ல, அங்க ஒரு மே இருக்கு. கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும், கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே சுகத்தை தரும், கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே பிள்ளையை தரும், கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே உயர்வை தரும், கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே. நீ எந்த சூழ்நிலையிலிருந்து எங்க வெளியில வரணுமோ, எந்த இடத்துக்கு போகணுமோ, அது எல்லாமே the blessing குள்ள இருக்கு. அந்த the blessing நீ புரிஞ்சுக்க புரிஞ்சுக்க நீ இளைப்பாறுதலுக்குள்ள போகிற. நீ இளைப்பாறுதலுக்குள்ள போக போக the blessing உனக்காக வேலை செய்கிறத நீ மாத்திரம் இல்லை, உன்னை சுற்றிலும் இருக்கிறவருடைய கண்களும் காணும். You are supposed to go to an elevated place, but you are stuck somewhere. But the blessing will take you out of this place and put you into rest and take you into that place and will bless you, and you will see that happening. கண்ணை மூடி ஒரு எனர்ஜி ஃபீல்டு உங்களை சுத்தி இருக்கிறத பாருங்க. அதுதான் the blessing, the blessing, the blessing. Close your eyes and see as if an energy field is completely surrounding you. That is the blessing. The presence of God is the blessing. தேவனுடைய பிரசன்னமே அந்த கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். The Spirit of God is the blessing. பரிசுத்த ஆவியானவரே கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதம். That's what the book of Galatians says. He poured out the blessing, which is the promise of the Spirit. கலாத்தியர் நிருபம் அதான் சொல்லுது, அவர் தன்னுடைய ஆசீர்வாதத்தை ஊட்டினார். அந்த ஆசீர்வாதம் யார்? பரிசுத்த ஆவியானவர். Yes, yes, yes. My presence gives you rest. My presence is the blessing, and the blessing will give you rest. என்னுடைய பிரசன்னமே ஆசீர்வாதம். அந்த ஆசீர்வாதமே உனக்கு இளைப்பாறுதலை தரும். The greatest blessing that we can ever receive is to receive the presence of God and to host the presence of God. நமக்கு கிடைக்கிற வாழ்க்கையில கிடைக்கிற பெரிய ஸ்லாக்கியம் பாக்கியம் என்னன்னா கர்த்தருடைய பிரசன்னத்தை சுமந்து செல்வது. The presence of God will smite everything that is against him. உங்களுக்கு விரோதமா இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் தேவனுடைய பிரசன்னம் அதை நிர்மூலமாக்கும். Yes, 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 yes. Even to your deepest cellular level, it shall smite everything that is not of God. தேவனுடைய ரகமாய் இல்லாத எல்லாவற்றையும் ஒரு அணுக்கள் அளவுல இருந்தா கூட அது போராடி அதை ஜெயித்து விடும். You don't have any idea of what I'm speaking about, but if you have revelation, 2024 will be a year of testimony for you for the goodness of God. நான் சொல்றது உங்களுக்கு விளங்கல நினைக்கிறேன், ஆனா இதுல உங்களுக்கு வெளிப்பாட்டின் வெளிச்சம் அடிக்குமானால் 2024ஆம் ஆண்டு உங்களுக்கு சாட்சி நிறைந்த வருஷமா இது மாறிவிடும். This being Jan, lot of junk comes in the name called 2024 prophecy. ஜனவரி மாதமா இருக்கிறதுனால 2024ஆம் ஆண்டுக்கான தீர்க்கதரிசனம் சொல்லிட்டு ஏகப்பட்ட குப்பைகள் வருது. There is a there is a prototype for the prophecies. அந்த தீர்க்கதரிசனங்களுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்குன்னு உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும். இப்போ கொள்ளை நோய் வந்துருச்சு. Pestilences come. கோவிட் கொள்ளை நோய் வந்துருச்சு. Pestilences come. அப்புறம் என்ன வந்துருச்சு? யுத்தங்கள் வந்துருச்சு. Then war has come. இப்போ அடுத்து வர வேண்டியது என்னது? பஞ்சம். Next one that is supposed to come is famine. இது பைபிள்ல தான் கண்டுபிடிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இது ஹிஸ்டரியில பார்த்தாலே வரும். கொள்ளை நோய் வரும், அப்புறம் என்ன வரும்? உலக போர் வரும். உலக போர் வந்த உடனே என்ன வரும்? பஞ்சம் வரும். The pattern is like this, first the pestilence comes, then war comes, and then after that famine comes. You don't have to find it in the Bible. If you look at history, you can find this pattern repeating again and again. இப்ப பஞ்சம் வரப்போகுதா வரப்போகலையா அப்படின்றதே மேட்டர் இல்ல. The question is not whether famine is going to come or not. பஞ்சத்துல ஆபிரகாமையும் ஈசாக்கையும் யோசேப்பையும் வேற லெவல்ல வச்சிருந்தது தான் the blessing. During the time of famine, God had kept Abraham, Isaac and Joseph at a different level altogether. That is the power of the blessing. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, நீ எப்படி இருக்க போறன்றத நியூஸ்ல பார்த்து தெரிஞ்சுக்காத.
how we are going to live 2024, don't look at the news and decide. உன் எக்கானமி எப்படி இருக்க போகுதுன்றத நீ எதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்காத, நியூஸை பார்த்து தெரிஞ்சுக்காத. Don't look at your economy by the news that is being spoken there. புரியுதா நான் பேசுறது? உன் ஹெல்த் எப்படி இருக்க போகுதுன்றது இப்போ ஒரு புது அலை வருது, அது ஒரு புது விதமா வருது. கிச் கிச் கிச்னு பண்ணும் தொண்டைய, அப்புறம் தொப்புல சுத்தி லைட்டா அரிக்கும் அப்படின்லாம். ஓ நமக்கும் அரிக்குது, நீ குளிக்கல. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, தேவையில்லாத மேட்டரை கேட்காத. Don't listen to unwanted information. தேவையில்லாத மேட்டரை பார்க்க. அதுவும் யூடியூப்ல தெரியாதனமா எதையா ஓபன் பண்ணிட்டேன்னு வச்சுக்கோ, அடுத்து என்ன பண்ணிட்டே இருப்பானுங்க. இவர் என்ன 2024 சொல்றாரு, இவர் என்ன சொல்றாரு, இவர் என்ன சொல்றாரு. எல்லாருமே ஒன்னே தான் சொல்றானுங்க, மூத்த தலைவர்கள் மரிப்பாங்க, மூத்த ஊழியர் மரிப்பாங்க, ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி மரிப்பாரு, ஒரு மூத்த ஊழியக்கார். ஆமாங்க, என்ன பண்றது, அவரே மூத்த ஊழியர் ஆயிட்டாரு. அவர் ஒழுங்கா நம்ப வேண்டிய மேட்டரை நம்பவும் மாட்டாரு. அதனால என்ன செஞ்சிருவாரு, மரிச்சிருவாரு. If you listen to just type 2024 prophecy, listen to one prophecy, a list of prophecies, one after the other, it keeps coming, and all of them tell only the one thing. Age-old man of God is going to die, an age-old politician is going to die. Yeah, of course, they are bound to die because they are not believing the matter they are supposed to believe. நிறைய உள்நாட்டு கலவரங்கள் வரும். Internal wars will increase. Yeah. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லி, எது எனக்கு நடக்காதுன்றது எனக்கு தெரியும், எது எனக்கு நடக்கும்ன்றது எனக்கு தெரியும். Tell the person next to you, what will happen to me, I know it. What is not supposed to happen to me and what will not happen to me, I know it. சில பேர் இன்னுமே நீங்க கேலண்டர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. Many of you here are still looking at calendars. ஓ, மார்ச் மாசம் பிறந்திருக்கேன். Oh, I am born in the month of March. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, பண்ணாத. Tell the person next to you, don't look at your பண்ணாத. Don't look at your calendars. சரி, ஜோசியக்காரன் வரான், அவன் ஏதோ சொல்றேன்றான் பீச்ல. சரி, என்னதான் சொல்றான்னு கேட்டு பாப்போம். கேட்காத. சரி, இந்த மாதிரி சில காரியங்கள் நீங்க பண்ணும்போது என்ன பண்றீங்கன்னு தெரியாம பண்றீங்க. Certain things, when you're indulging into it, you're not knowing what is happening at the background of it. Don't do such things. அந்த மாதிரி காரியங்களை செய்யாதீங்க. Align yourself to the word of God and you decree what is going to happen. கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு நேராக உங்களை ஒருமுகப்படுத்திக் கொண்டு உங்க வாயில நீங்க கட்டளையிடுங்க. சோ இந்த பாட்டை நம்ம திரும்ப பாடும் பொழுது சொல்லுங்க, பக்கத்துல சொல்லுங்க, 2024 ப்ராஃபஸிக்கு தான் அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்க, இப்ப கொடுக்குறேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லுங்க. Tell the person next to you, you're searching for 2024 prophecy, right? We are going to hear it now. அவதயவு நம்மேலே, நம் குடும்பங்கள், நம் பிள்ளைகள் மேலே, நம் சந்ததிகள், அவசமுகம் நம் முன்னே, அவ பிரசன்னம் அவதயவு நம் குடும்பங்கள், நம் பிள்ளைகள், அவ சமூகம் Amen. 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 Come on, declare.
One more time, say amen to everything that God says. ஆண்டவர் என்னெல்லாம் சொல்றாரோ கர்த்தரின் ஆசீர்வாதமே ஐஸ்வர்யத்தை தரும், அதனோடே அவர் வேதனையை கூட்டார். The blessing of the Lord, the blessing of the Lord, the blessing of the Lord. Amen. 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 இப்ப உங்க வாழ்க்கையில எந்தெந்த காரியங்கள்லாம் இன்னும் முடியாம இருக்குன்னு உங்க மைண்ட் சென்ஸ் ரெல்ம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கோ, அந்த மேட்டருக்கு ஆண்டவர்கிட்ட ஒரு வார்த்தையை உங்ககிட்ட பேச சொல்லுங்க. அதை பேசும் பொழுது நீங்க ஆமென் சொல்ல போறீங்க. Whatever matters are pending in your life, you think it is not still over, those things that are in your soul realm, bring it to God and ask God to speak a word over it. And when He speaks a word over it, say amen to it. Whatever area you feel is not finished, which you are thinking it is not finished, your senses are saying it is not done, in that area ask God to speak a word into your heart, and you are going to sing amen to that word alone and enter into the rest of God in that area. In that area, whatever area which you feel is pending in your mind, God wants to release a word to enter so that you can enter into the rest of God. It is His word that brings rest, not the change in circumstance. அவருடைய வார்த்தையை இளைப்பாறுதலை கொடுக்கிறது, சூழ்நிலைகள் மாற்றத்தினால இளைப்பாறுதல் அல்ல. Amen. Amen. Let Him speak that word into your heart right now. Enter into the rest of God. Amen. Oh yes. See, wherever Jesus uses the word, verily, verily, I say to you. You know what is the word? The word for verily, verily is amen. Jesus says, amen, amen, I said to you. Amen, 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 amen,
I say to you, ஆமென் ஆமென். நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறதாவது, when God looks at you and amens it, that's done. தேவன் உங்களை பார்த்து ஆமென் அப்படின்னு சொல்லிட்டாருன்னா அது முடிஞ்ச கணக்கு. Amen is not only something that he says to you. ஆமென் என்றது அவர் உங்களுக்கு சொல்லுகிற ஒரு காரியம் மாத்திரமல்ல. Bible says amen is his name. வேதம் சொல்லுகிறது ஆமென் என்பது அவருடைய நாமம். Revelation chapter 3 verse 14. வெளிப்படுத்தல் விசேஷம் 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். Whenever we say amen, we do not know that we are declaring the name of God. நம்ம எப்பலாம் ஆமென் சொல்றோமோ அப்ப தேவனுடைய நாமத்தை உயர்த்துறோம்ன்றது நமக்கு தெரியல. And to the angel of the church of the Laodiceans write, these things says the Amen. To that church, who was speaking? Who was speaking? Come on, say Amen. Amen. The faithful, the true witness, the beginning of the creation of God. The Amen speaks to you. லவோதிகேயா சபையின் தூதனானவருக்கு நீ எழுத வேண்டியது என்னவெனில், உண்மையும் சத்தியமுள்ள சாட்சியும் தேவனுடைய சிருஷ்டிக்கு ஆதியுமாய் இருக்கிற ஆமென் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது. ஆமென் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது. பக்கத்துல பார்த்து சொல்லு, ஆமென் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது. ஆமென் என்பவர் சொல்லுகிறதாவது. He is not only faithful, he is not only true witness, he is not only the beginning, he is the Amen of your life. அவர் உண்மையுள்ளவர் மாத்திரமல்ல, சத்தியமுள்ள சாட்சி மாத்திரமல்ல, அவர் ஆதியானவர் மாத்திரமல்ல, அவர் ஆமென் என்பவராய் இருக்கிறார். He is the Amen of your life. உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே அவர் ஆமெனா இருக்கிறார். That's why every promises in Christ is yes and amen. அதனால தான் கிறிஸ்துவுக்குள்ள எல்லா வாக்குத்தத்தங்களும் ஆமென் என்றும் ஆமென் என்றும் இருக்கிறது.